کہ ہم آپ کو بہت زبردست قسم کی ٹرانسمیشن دیں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے ساتھ نہیں وہ تو کہہ رہے اس طرح لگتا ہے کسی سے سرگوشی کر رہے ہو, لڑکیوں کے ساتھ باتیں کر رہے ہو, اس طرح نہیں, نارمل رہو بس, ٹھیک ہے نا؟ ہاں. خواتین و حضرات, ہماری یہ کوشش ہے کہ ہم آپ کو ایک زبردست قسم کی ٹرانسمیشن دیں. آج ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے اور آپ کو پتہ ہے جی خواتین و حضرات, ہمارے ساتھ تعاون ہے آج کرشی جامع شیریں بنانے والوں کا. ان کا کہنا ہے کہ جی قشر جامع شیریں نہیں کشرے مت کہو, کل بھی تم نے کشرے کہا تھا تو کلائنٹ کہتا ہے میں آئندہ اشتہار نہیں دوں گا, تم میرا نام ہی نہیں پڑھ سکتے ہو. کشر کیا ہوتا ہے؟ کرشی جامع شیریں. سوری کرو. کس کو؟ کلائنٹ کو. سوری جی, میں دوبارہ بول دیتا ہوں. خواتین و حضرات, کرشی جامع شیریں والوں کا کہنا ہے کہ جیسے رمضان کا آغاز ہوتا ہے تو احساس کے ساتھ, تو افطار کا جب آپ آغاز کرتے ہیں تو جامع شیریں کے ساتھ. خواتین و حضرات, جامع شیریں کے ساتھ ساتھ اسلام آباد ٹی, ان کا ہمارے ساتھ تعاون ہے. اسلام آباد چائے بنانے والوں کا, تعارف ہے, نہیں تعاون ہے, اور ان کا کہنا ہے کہ آپ ہماری یہ چائے پیجئے کیونکہ اس کو پینے کے بعد آپ کی تھکن, آپ کی وہ جو ایک آپ کے اندر ایک کمزوری سی آ جاتی ہے وہ ختم ہو جائے گی. اور زبردست چائے ہے, بڑی بہترین چائے ہے خواتین حضرات. اور ہمارے ساتھ میزان کوکنگ آئل بناسپت, اچھا ہمارے اندر وہ آ جاتا ہے کیٹوشو آ جاتا ہے, سوری. تو ہمارے جناب میزان کوکنگ آئل اور بناسپتی بنانے والوں کا بھی ہمارے ساتھ تعاون ہے, اور ان کے ساتھ ساتھ ان کی میزان الٹرا رچ چائے بھی ہے. اور اگر ہم جب اس طرف اس کاؤنٹر پہ جاتے ہیں خواتین و حضرات, تو احمد شیر صاحب ہماری آنکھوں میں یوں رچے بسے ہوتے ہیں کہ جیسے بہت مدت سے ہم نے ان کو دیکھا ہی نہ ہو, حالانکہ کل ملے تھے ہم ان کے ساتھ. السلام علیکم. کیا ہوا؟ وعلیکم السلام. یار السلام علیکم احمد بھائی. وعلیکم السلام. مجھے کیا ہے یہ اس طرح مت کرو نا لڑکیوں کی طرف. وہ یاسر صاحب کہہ رہی ہیں اس طرح زنانہ ٹچ آتا ہے تم میں, جو یہ مت کرو. احمد شیر صاحب ہیں ہمارے ساتھ خواتین و حضرات. احمد شیر صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. بہت بہت شکریہ, آپ نے بہت پڑھی لکھی اور سلجھی ہوئی ٹیم رکھی ہوئی ہے ماشاءاللہ. ماشاءاللہ, ہم بہت پڑھے لکھے لوگ ہاں, ہیں. اور ایسی رکھی ہوئی ہے کہ وہ آپ کو سکھاتے ہیں. ہاں, ایسے میرے ساتھ بھی کیفے میں ہیں, وہ مجھے سکھاتے ہیں. تنخواہ میں انہیں دیتا ہوں, ٹینشن وہ مجھے دیتے ہیں. آج بھی بہت ٹینشن دی ہے, تو یہ بھی آپ کو دے رہے ہوتے ہیں, لیکن کوئی بات نہیں ہے. نہیں یہ جو صحافی ہے نا, ہاں جی, یار اس کو اگر 1% بات بتائی جاتی ہے نا تو وہ 25% بیچ میں سے ڈال کے آ جاتا ہے نا ایک. تو اللہ معاف کرے, آج مکفیدن ماسی بیٹھی, لیکن پہلے آپ کے ساتھ بات کریں, پھر ہم اپنے مکفیدن کی طرف جائیں گے. جی بالکل. کل کی نا مکفیدن ماسی میری گل سنو, اس نے پونتر چھوڑا ہے نا, میں آیا تے کدے کیا آتا ہے, کدے کیا آتا ہے, کدے کیا آتا ہے. ہوا تے تیریاں لینا سیدھیاں کراندا ہے نا وا. میری لینڈ جڑی سیدھی ہونی ایسی ہو ہی گئی ہے اب بس. تو پٹڑی تو لے جلنا ہے تے آسان کے تو نہ پھر کرنا ہی ہے. کون ہے کی باری لینڈ لوگ سیدھی کر دیکھتے ہیں تے آج خاص لوگ تو نہ پہ دیکھتے ہیں. اللہ ہاں اللہ خیر کرسی. مکفیدن ماسی ایک تے تساں تے دیکھو پرکا ٹھیک نہیں ہو تو تساں شکل بھی عجیب تے نمک میں کے نہ کے دینا چاہ دے سن ٹھیک نا, نہیں. نواں ہی کہندے 2 سال ہو گئے تو تا بھی نہیں ہے. روز مانگ کھڑ دے یاسرا. قاضی صاحب آ جائیں اسی سائڈ پہ. ہاں جی سارے ہماری کوشش ہے ہم آپ کو ٹرانسمیشن اچھی دیں گے, یہ بات ہے آپ سے. جی آج یہ ہے کہ آج کی ریسیپی کے بارے میں تھوڑا سا بتا دیں. جیسے کل ایک کال آئی تھی, انہوں نے کہا تھا کہ کچھ ایسی چیز بنائی جائے جو کہ قیمت کے لحاظ سے اتنی سستی ہو کہ اور اچھی بھی ہو. تو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے آج 1000 روپیز میں تقریباً 3 سے 4 ریسیپیز بنائیں گے, جس میں کہ آپ کو رچ ریسیپیز ملیں گی. ایک تو یہ ہے کہ پوٹیٹو کٹلس ہے, جو کہ آلو کے کباب سے کے ہیں, جو کہ بہت مزے کے ہیں, لیکن یہ ہے کہ عام طور پہ ہم لوگ بہت ایزی اس کو لے لیتے ہیں. سیکنڈ ریسیپی ہمارے پاس کرکری بھنڈی ہے. بھنڈی جو ہے وہ جب عارف صاحب سے بات ہو رہی تھی, وہ کہتے ہیں مہنگی ہے. میں نے کہا نہیں, ہم 1000 میں یہ سب کچھ کریں گے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ میرے پاس چکن دم پوختہ ہے. اگر دیکھیں تو مینیو بہت
बैलेंस बहुत रिच है, बहुत ग्रैंडी है, बहुत डैंडी है, और मेरे जैसा आदमी भी इसको शायद अफोर्ड कर ले। नहीं करेगा इंशाल्लाह, इंशाल्लाह करेगा, इंशाल्लाह। अल्लाह करेगा। बस आ गया हूँ मैं, सारे जो सिस्टम विस्टम ओके हो गए। चंजेब लाला नजर नहीं आ रहा, लेकिन मैं गया था पता करने। किधर है? तब वो मिल जाएंगे, आ जाएंगे इधर ही किसी के क्या दरवाजे मिल पे। जाएंगे? क्या कोई लीर है इधर उधर पड़ी हुई होगी? जीता जागता बंदा है यार, नहीं, उसका लेकिन पता अफ्तारी करो। के टाइम थैला लेके निकल जाता है ना लोगों के दरवाजों पे, उसका कोई पता नहीं लगता। कीमा मटर लेने गए होंगे कहीं। लाइव में भी है, क्या है यार? लाइव नहीं बोलते ना, ऐसी बातें बेइज्जती होती है। अच्छा। आप बताएं हमें शेर discuss साहब, करें। हमारा तो हाँ। ये लगा रहेगा जी, ये तो हमारा। आज जो बना रहे हैं वो 3 रेसिपीज आपको मिल गई। एक और मजीद भी कोशिश करेंगे कि बना लें। चिकन दम पोख के लिए जो चीज़ें चाहिए वो आपको बता दें जी, कि चिकन चाहिए मुझे तकरीबन 1.5 kg चाहिए, आलू तकरीबन आधा किलो इसके लिए चाहिए, और सब्ज़ मिर्च चाहिए, सिरका चाहिए, नमक चाहिए और काली मिर्च चाहिए। और मेज़ान बनस्पति में ये बनेगा और यकीनन बहुत मज़े का और अच्छा फ्लेवर आपको आएगा। जैसे कि अमूमन दम पुख्त का होता है कि उसमें चर्बी होती है, तो उसकी वजह से उसका जायका बहुत मज़े का लगता है। ये मेज़ान बनस्पति में आज बनाएंगे। इससे पहले हम कुकिंग करते हैं कुकिंग ऑयल में। सेकंड की जो हमारी रेसिपी है वो कुरकुरी भिंडी है, और उसके लिए तकरीबन 1 किलो मेरे पास भिंडी है। याद रहे कि भिंडी आज मंडी में 80 रुपए किलो थी। आपके इलाके में कितने रुपए किलो हो मुझे नहीं पता यार प्लीज बिल्कुल प्लीज। ऐसा ही है, ऐसा ही अच्छा, है। 2-3 दिन पहले 400 रुपए किलो है मिस्टर लेकिन मैंने साहब। भिंडी आज 80 रुपए के लिए रोजा है मेरा, मैं झूठ नहीं बोल वंडरफुल सकता। यार, क्लैप होनी चाहिए यार इसके ऊपर। वंडरफुल। इसके अलावा टमाटर 20 रुपए किलो थे मंडी में, और मुझे तकरीबन आधा किलो टमाटर टोटल चाहिए होंगे। वही जो बात है हमारी कि हमने आपसे कहा था कि 1000 में हम आपको अच्छा मेन्यू सेलेक्ट करके देंगे, तो वैसे ही होगा यार इसके- मैं मान गया हूँ, मान गए ना। मैं मान गया हूँ कि रमजान में सब्जी इतनी सस्ती हो जाएगी। बहुत यार सस्ती है, रियली, बहुत आई रियली अच्छा, अप्रिशिएट। इसके अलावा अप्रिशिएट, लोग खा नहीं रहे, शायद घरों में है या क्या है। नहीं सर, अब लोग तकलीफ नहीं करते। जैसे कल की कॉल थी, मैं ये नहीं कहता उनको माइंड वो ना करें, लोग अपने घरों के करीब से लेने की कोशिश करते हैं। उनको ये तकलीफ होती है कि मंडी जाएंगे तो एक तो शायद अच्छा, हमें मिस्टर वहाँ साहब, कोरोना एक बात चिमट बताएं, जाएगा। जी, थोड़े जी। आप सारी प्रोफेशनल बातें हो रही हैं, बात मैं आपसे करता हूँ, जवाब आप कैमरे में देते हैं। हाँ वही। जी। इन्होंने कहा लुक दो। नहीं, मुझे लुक दें, इधर लुक की जरूरत है। क्यों? मुझे यूं लगता है जैसे कोई मम्मी खड़ी है, अच्छा मुझे कोई जवाब ही नहीं दे रहे। ठीक है जी। अच्छा, अब ऐसा है कि लोग जो है ज्यादातर यही कोशिश करते हैं कि वो अपने घरों के करीब की दुकानों से लें, Okay. मंडी नहीं जाते। वरना मंडी में आज भी टमाटर 100 रुपए के 5 किलो थे वाकई, और यही वाले टमाटर जो मैं माशाल्लाह लाया। यार, इसके माशाल्लाह। अलावा सलाद पत्ता जो है वो 20 रुपए की 5 गड्डी मिल रही थी। इसके अलावा पुदीना 20 रुपए के 4 गड्डियां मिल रही है। नींबू अलबत्ता महंगे हैं बहुत। ये अच्छा शेर साहब, यहाँ पर फिर हम क्रेडिट दे देना ये प्राइस कंट्रोल कमेटी वालों को, इस हुकूमत को थोड़ा सा दे देते हैं। नहीं सर, उनको क्रेडिट इसलिए नहीं मिल सकता कि जो आपके आसपास घर की दुकानें हैं वो चीज़ें महंगी करके बेचते हैं। अब मेरे घर के पास चिकन आज 180 रुपए किलो था, जबकि रेट मेरे ख्याल में मार्केट में आया हुआ शायद 165 का आया हुआ या 170 का आया हुआ है। तो 10 रुपए वो महंगा दे कैसे दे सकते हैं। बाकी चीज़ें अगर सब्जी की बात करें तो टमाटर मेरे घर के करीब जो है 50 रुपीज़ पर केजी तक। क्यों वजह, मतलब मंडी से इतने फासले पे भी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद नींबू अलबत्ता बहुत महंगे हैं। ये वाले जो सबसे तके हुए नींबू है ये 350 रुपए किलो। सब्ज़ मिर्च जो है वो 50 रुपए के करीब किलो है। शिमला मिर्च बहुत सस्ती है, 20 से 25 रुपए आपको किलो मिल रही है। और बाकी जितनी भी सब्जी हैं वो सारी सस्ती हैं। करेले बहुत सस्ते हैं, 100 रुपए के आपको 5 किलो मिल रहे होते हैं। नहीं तो किसी दिन करेले बना दें हमें शेर साहब। इंशाल्लाह चले नेक्स्ट में हम ये कोशिश उसको जारी रखेंगे कि 1000 में हम 3 से 4 रेसिपीज बनाएंगे। ठीक है सर। अच्छा, इसके कटलेट्स के लिए हमें चाहिए आलू मुझे चाहिए 1 किलो जो कि बॉयल हुए हैं और इसको मैश किया हुआ है। दड़ा मिर्च चाहिए इसके लिए, अनारदाना चाहिए, और इसके अलावा कुटा हुआ धनिया चाहिए, ज़ीरा चाहिए। ये 4 मसाले इसमें डलेंगे। सब्ज़ मिर्च चाहिए होगी और सब्ज़ धनिया चाहिए होगा। लेमन का जूस 1 अदद चाहिए होगा। और डेफिनेटली हम इसको बनाएंगे किस चीज़ में? हम बनाएंगे इसको मेज़ान कुकिंग ऑयल में। अंडा 1 अदद चाहिए होगा इसको थोड़ा सा तलने के लिए। कुरकुरी भिंडी के लिए हमें चाहिए 1 किलो। इसलिए आपने वो क्या करने के लिए? अंडा इसलिए कि उसको पेंटेंगे और फिर जब कबाब होंगे उसमें डिप करेंगे, फ्राई करेंगे ताकि वो टूटे ना। इन्होंने कभी नहीं खाए ना इस तरह की नहीं, ये खाते रहते हैं लेकिन इन्होंने कभी बनाए नहीं है। बना वही बनाई नहीं है। यार हम बड़े खानदानी लोग हैं, ऐसी बात नहीं
نہیں ہے, بڑی چیزیں کھاتے ہیں. تمہیں اپنے چنزیب کی تو فکر ہے نہیں, وہ کس حالت میں اللہ ہے. وہ تو ریسیپی ختم ہوگی تو کہانی اچھا آگے ایک کام کریں گے کرتے نا. ہیں, سب سے پہلے کیونکہ یہ والی ریسیپی بہت ضروری ہے, کل بھی چکن میں مجھے تھوڑا سا پرابلم لگا تھا کہ اس میں ہم پراپر طریقے سے وہ پک نہیں سکا, تو ہم اس کو ٹائم دیں گے. سب سے پہلے ہم نے کرنا کیا ہے کہ میزان کوکنگ. شیر صاحب ٹائم دینے سے پتہ ہے بہت ساری چیزیں پک جاتی ہیں. ہاں یہ چیزیں ہیں, لیکن یہ ہے کہ ہم لوگ شاید چولہا جلائیں گے اور اس کے بعد دم پخت کے لیے ہم سب سے پہلے میزان بناسپتی لیں گے, اور اس کا ذائقہ بہت مزے کا ہوگا بنسبت کوکنگ آئل کے. اگر آپ بناسپتی یوز کریں گے اس میں تو شاید وہی فلیور آپ کو آئے جو کہ دم پخت میں ہمیشہ ملتا ہے. ٹھیک ہے جی, تو اس کے لیے ہم نے لینا ہے تقریباً 1 بڑا چمچ جو ہے وہ ہم لیں گے میزان بناسپتی سب سے پہلے, اور یہ ایک اور یہ وہ پگھلا ہوا. اس اچھا لیے بناسپتی اور کوکنگ آئل کے ٹیسٹ میں فرق ہوتا ہے؟ بہت فرق ہوتا ہے سر. واو. یہ جو ہمارا روایتی فلیور ہیں وہ سارے اس میں. اچھا بھنڈی کس میں بنائیں گے آپ؟ آپ بتائیں. تو پھر تو کیویج بنانی ہے. کیویج بنا سا. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے جی, ویری گڈ. اچھا اس کے علاوہ اس کے ساتھ ہی مقبوضہ کیویج علی غریباں سے پیا پکتا ہے کیوں. اچھا یہ دیکھیں, یہ آلو جو ہے ہم نے اس میں بڑے بڑے یوں کاٹ کے رکھ دیے. ٹھیک ہے, اور یہ تقریباً 3 سے 4 عدد ہمارے پاس آلو ہوں گے. آلو ہم نے اچھے طریقے سے دھو کے رکھے تھے تاکہ جو اسی میں ہم لوگ اس کو مطلب کھائیں گے بھی پھر اس طریقے سے. ٹھیک ہے, اس کے بعد ہم نے اس کے اوپر چکن رکھ دیا. واو احمد شیر صاحب جی یار یہ کہاں سے سیکھتے ہیں آپ اتنی مزے کی چیزیں کہاں سے سیکھتے ہیں یار؟ سر بس یہیں سے شکر الحمدللہ کچھ یہاں سے شروعات تو یہیں سے ہوئی ہے. اب پھر ساتھ میں یہ سبز مرچیں. پتہ ہے آپ مطلب ماشاءاللہ اللہ نے آپ کے ہاتھ میں اتنی گھر ہستی والی ایک ذائقہ دیا ہے آپ کے ہاتھ میں. مہربانی سر, شکریہ. یہ سر سارے سرکہ دی تاریخ دا دوائی کھائی ہے؟ اچھا سرکہ دوائی کا ٹائم لگتا ہوگا تمہاری. سیفی صاحب صافی صاحب سوری, ان کا اصل میں ہوتا ہے احمد بھائی, یہ انہوں نے آج شہری میں دوائی نہیں لی ہے نا, ہاں تو اس طرح ان کے اوپر فٹس آ جاتے ہیں بعض اوقات. اچھا یہ اب اس میں ہم نے آلو, سبز مرچ اور ساتھ میں سرکہ شامل کیا. اس کے بعد ہم اس میں شامل کریں گے جی کالی مرچ, صرف کالی مرچ. ٹھیک ہے, اور اس کے ہاں جی بلیک پیپر. نمک ہم اس میں شامل کریں گے 1 ٹی اسپون کے قریب, اور اس کے بعد ہم اس میں چولہا اچھا اگر آپ یہ کہیں کہ ایک مہربانی کریں کہ ہم اس میں اساں لون پاساں 1 چمچہ, اساں لون پاسا 1 چمچہ تے کالی مرچ پاسا آدھا چمچہ. ویری گڈ. یہ گل ہوئی نا, دیکھو اس کی فوت نہیں ہوئی یعنی. اچھا سر یہ دیکھیں, ایسا نہیں ریسپی چونکہ یہ دم پخت ہے تو لہٰذا ہم نے سب سے پہلے اس کو رکھ دیا. یہ بس اس میں اور کچھ نہیں کرنا. اچھا رکھ دیا پہ زیادہ زور نہیں دینا کیونکہ یہ پچھلی دفعہ یہ اٹھا کے تنظیم لوگوں نے بھی رکھ دیا تھا. چنزے پاجی میں ادھر کھلتے ہیں کی ہو گیا چنزے پاجی یا اللہ خیر کوئی ڈاکٹر نہ بلاؤ یار, کوئی یا اللہ خیر کوئی ڈاکٹر ہے اپنا صافی یار, کیا ہو رہا ہے یہ اپنا تھوڑا یہ پرکھسوں گا اس یا کوئی بالکل ایسے ہوئے جیسے ہماری مرغی جس وقت انڈا دینے پہ آئی مر گیا. اللہ خیر کر. اٹھو کوئی شے نہ دے سکتا, کوئی شے نہ دے سکتا. عارفہ کتنے میں ادھر تو آج بڑا میں کھانا ڈائٹ نہیں کیڑی شے کیوں نہیں دیکھ سکتے, ڈاکٹر دی لین ہوندی اوئے کیڑی شے نہیں دیکھ سکتے ہو. پکی دی شے نہ دے سکتے. دور پاجی مکھے مردیں بھی جی اللہ. اٹھو نا, کدھر اٹھا ماتھر ہاتھ نہیں لاک نیا نا اس کرونی جی میرے نال کرونی نہیں کرونی آپ دیکھ میں کو ڈر جل. اٹھو نا, اٹھو. بس میں تو کہتا ہوں انہیں زہر دے دیں, اب ٹائم پورا ہے. زہر کھاؤن مرے دشمن. یار اٹھاؤ نا صافی یار, اٹھاؤ ان کی نہیں حالت کرونا ہے, سسٹم نہیں ہے ٹھیک, کرونا میں اتنا بھی گیپ گزرانا ہے میں بس کر گیا. کیا ہو گیا شاباش, یہ اب اچھے لگ رہے ہیں, آپ خود اٹھیے نا, بہت اچھے اس طرح.
ਉਹ ਮਖਫੀ ਦਿਨ ਦਾ ਤਾਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ऐसी कोई तरबियत खराब होई दी लगदी है मां ये क्या कह रहे हैं साहब डॉक्टर उठिए। बुलाओ डॉक्टर बुलाओ मरना नहीं सीधे तो खड़े हो ना, ये क्या कर सीधे रहे हो हो? जो कोई फ्रेम से पकड़ो कोई कैमरा तो साम पकड़े क्योंकि आप मैं अपने आप पकड़ा या मैं अच्छा बैठ रहे हो कैमरा ने इधर अल्लाह दा वास्ते ने रेसिपी भी आती जी आज भूखे मरसो बिल्कुल आपका कड़क मुर्गी की तरह शोर डाला हुआ है आपने, बिल्कुल बैठिए आराम से। है जुलो जी सब क्यों है ना सब उठी अच्छे सफोटी है, कह रहे हैं कि सांस वो हो रहा है, इनको घुटन हो रही है। या अल्लाह नहीं उल्टी भी नाल आंधी है नाल इधर मेरे आए ओ क्या उल्टी आ रही है? ऐसे दिल खटा खटा तो नहीं हो रहा? नहीं खट्टा नहीं हो रहा मीठा खाने का दिल डॉक्टर एस कर के वर्मा एक ये पूछ रहे हो तुसी अल्लाह दा वास्ते यार उनकी नहीं वो कह रहे थे दिल मतली मतली इमली खाने को दिल कर रहे जैसे। चीनी खाने को दिल कर रहा है नहीं। शरबत पीने को दिल कर रहा अच्छा फिर कोई और मसला है। है नाले इधर सलून दे आप जाग गए कभी बाज भी दर्द है मक इधर हां सब दर्द है अच्छा किसी को क्या मखफी नहीं दिल को इधर पे कार्डिक सर्जन बैठी होगी जी में 10 ना उस बेचारी है नहीं पता वो अक्सी इधर दर्द हो रहे हैं के पता हो बाबा किसी पता है डॉक्टर वाह को क्यों नहीं पता ए देखता पूरे ग्राम मेरे को आंदा है पूछता है दवाइयां नुस्खे में दसती रहनी है गाल सुन ये तो एमबीबीएस हाँ न मफीदन आपा तो इनके इतने लोग आते हैं, इनके मुरीद हैं। यार वो मेरी आते हैं बात इनसे। सुने नहीं नहीं तुसा क्या लग रहे यार क्या ये है तो कुछ? लग रहे हैं इनके पैर भारी हैं। ओ यार कोई खुदा का खौफ करो यार यार ब्लड कोई प्रेशर शर्म होती है या ब्लड होती प्रेशर है। मेरी टंगे यगे साल नहीं है पैर पारी ब्लड- किधर यार पारी आप- नहीं दे ओए अल्लाह का वास्ता मेरी बात सुनो ब्लड प्रेशर से- कार्डिक इशू तो नहीं हार्ट का प्रॉब्लम कार्डिक नहीं है, ओए, ये इनको ओए। गैस है, गैस बहुत ज्यादा हुई हुई है इनको। गैस होवे तो निकल चले नहीं दर्द है ये जब नहीं करी हो निकलती जी कोई हरकत अल्लाह का वास्ता नहीं नहीं जब निकले हाँ, ना तो ये ब्रेक मगज अंदर को भी आता है। टाइम हो गया है एमे मैं आप ठीक हो जुलो सब बेहोश हो दियो वहां नहीं, ऐसे ना नहीं, करियो जब लाला ये- खातिन हजरात मैं चंजेब पाजी की तबीयत ठीक नहीं है डॉक्टर को बुलाओ। डॉक्टर साहब एक बहुत बड़े हमारे पास स्पेशलिस्ट हैं कार्डिक स्पेशलिस्ट हार्ट स्पेशलिस्ट दिल के डॉक्टर किथे? बहुत बड़े डॉक्टर हैं किथे? वो तशरीफ लाने वाले हैं आप लोगों ने इधर ही रहना है आप लोगों ने देखते रहना है आपको मजा आ जाएगा अपन इंशाअल्लाह आज ताला। सर्जरी करेंगे आज। नहीं नहीं वो आपकी लाइव कॉल्स लेंगे ये आधा घंटा 40 मिनट आपके लिए ख्वातीन हज़रात इसी दौरान हम बाने बाने में चंदे पाजी को भी डॉक्टर साहब को दिखा देंगे सरप्राइज है आपके लिए लेकिन इतना बता दूं कि पूरे पाकिस्तान के सबसे बड़े कार्डिक सर्जन आ रहे हैं हम ब्रेक लेने लगे हैं ख्वातीन हज़रात हाँ जी जी मैं तो दाखिल आज तो ना को खास लोग पे देखते हैं तो मेरी उन्होंने नाल मुलाकात भी है दुआ करी बस गाल उसने पकी हो मुलाकात तो क्यों कर सुनो उन्होंने कोई कमेटी पाई है वो कार्डिक पेशेंट और डॉक्टर को आवाज बुलाओ ले। छोड़ो सब सीधे जी मरना जी ख्वातीन हज़रात एक ब्रेक लेते हैं ब्रेक के बाद आते हैं कहीं नहीं तुसी जुलो ना हो अपना जड़ा अन्ना सने जी ख्वातीन हज़रात एक दफ़ा फिर आपको हम खुश आमदीद कहते हैं जी एक ब्रेक पर हम गए थे और काफ़ी लंबी ब्रेक हो गई और ब्रेक से वापस आ गए हैं हमारी कोशिश ये होती है कि हम आपको बहुत अच्छे तरीके से एंटरटेन कर सकें और ब्रेक जाने से पहले मैंने एक अनाउंसमेंट की थी कि आज हमारे बड़े खसूसी और बड़े मौके की मुनासबत से हमारे साथ मेहमान तशरीफ़ फरमाए हैं इनका बहुत शुक्रिया कि इन्होंने हमें टाइम दिया है और ये K2 TV के साथ इनकी मोहब्बत और प्यार का रिश्ता ये अब का नहीं है बहुत पुराना है बहुत पुराना रिश्ता है और जितने भी असाने जेलम वाले या पटवार वाले ने असाने सारे ये कश्मीर वाले भी ते सारे तकरीबन पूरा पाकिस्तान है ना किसी आना ते इस तो पहले कि मैं उस शख्सियत का तारफ करावा मैं जल्दी नाल भाजी वाले पासेदार जुलसा अहमद शेर साहब की तरफ जाऊँगा ताकि अगर उन्होंने कुछ कहना है तो वो कह दें फिर शायद मौका ना मिले बीच में अहमद शेर साहब जी बिल्कुल वो- सही है सर तो मैं इसलिए आपकी तरफ आ रहा हूँ ठीक है सर एक तो ये कि हमने भिंडी को मिज़ान कुकिंग ऑयल में घी में सॉरी इसको थोड़ा सा फ्राई किया फ्राई करने के बाद इसके लिए ये सब्ज़ मिर्चें जो है वो फ्राई हो रही है लेकिन आज मैं मिज़ान कुकिंग ऑयल और बनस्पति के बारे में Pointer बताना भूल आप- गया था yes, yes, क्योंकि yes, आपको बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मिज़ान बनस्पति एंड कुकिंग ऑयल उनका कहना यह है कि मिज़ान बनस्पति में शामिल कुदरती अज्जा और विटामिन इंसानी सेहत के लिए बेहद मुफीद है इसमें शामिल विटामिन ए और डी की मिकदार हमारी हड्डियों को मजबूत बनाती है मिज़ान बनस्पति में मौजूद कुदरती जो पावर होती है वो इंसानी जिस्म को मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियों से महफूज रखती है इसके अलावा मिज़ान बनस्पति ISO और
PSQCA سے سرٹیفائڈ ہے۔ میزان بنسپتی مکمل نیچرل انگریڈینٹ سے تیار ہوتا ہے جو کہ انسانی صحت کے لیے صحت بخش اور مفید ہے، لہٰذا آپ یوز کر سکتے ہیں، چاہے وہ کوکنگ آئل ہو یا گھی ہو، جو بھی ہے، ٹھیک ہے۔ ہم نے کیا کیا کہ اس میں یہ جو سبز مرچیں ہیں میرے پاس وہ تل لی، یہ نکال کے رکھ دوں گا۔ اس میں جو بچا ہوا آئل ہے اس میں پیاز اور ٹماٹر کو فرائی کروں گا، مسالے ایڈ کروں گا اور اس کے بعد یہ بھنڈی ایڈ کر کے دم پہ رکھ دوں گا۔ یہ تیار، دم پخت جو ہے وہ تو پہلے سے ہی دم پہ رکھا ہوا ہے۔ بہت اچھی جو تھرڈ ریسیپی ہے اس میں سبز مرچ اور سبز دھنیا، سبز پیاز اور ساتھ میں انار دانہ، دھنیا ثابت اور دلیدہ جو دڑا مرچ ہے، یہ نمک، یہ شامل کر کے اس کی ٹکیاں بنا کے فرائی کریں گے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ زبردست جی، آپ نے دریا میں کوزے کو بند کر دیا۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ جی خواتین و حضرات، تو پھر یہ وہ پیچھے بھی ابھی کرتے ہیں نا، بات کرتے ہیں آپ لوگوں یہ بھی مر نے۔ جائے گا، تھوڑا ٹائم ہے اس کا افطاری تک بس۔ یار ایسے نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ نے بڑا تکلیف میں ہے وہ، تم میرا خیال کس کو ہے، بس مر جلن تھی چنگے۔ گل تو ٹھیک ہے تساں دی، لیکن تھوڑا جا دیکھو اس موقع نہیں، بیماری ہے کرونا، تساں دفنانے دا بھی مسئلہ سی تھوڑی جی، میں جڑے مہمان آئے میں گل کرانا نا، وہ دس دے سن کریں نا، کچھ کریں پلیز۔ جی خواتین و حضرات، ہلال امتیاز ملٹری سے K2 TV کے اوپر گزشتہ کئی سالوں سے کارڈک کلینک پروگرام آپ دیکھتے ہیں اور مستفید ہوتے ہیں۔ میں نے کئی دفعہ اس میں دیکھا ہے کہ کالز پورے پاکستان سے آتی ہیں اور باہر سے بھی آتی ہیں اور مستفید ہوتے ہیں لوگ۔ پھر اس کے بعد خواتین و حضرات، اعزاز ہے کہ پرسنل فزیشین ہے پرائم منسٹر آف پاکستان اور پریزیڈنٹ آف پاکستان کے، ماشاءاللہ بہت بڑی بات ہوتی ہے یہ، اور کوئی ایسے ہی نہیں ہوتا کہ ہر بندے کو فزیشین رکھ دیا جاتا ہے، اس کے لیے جو ڈگریاں اور جو اعزازات چاہیے ہوتے ہیں وہ ماشاءاللہ آپ دیکھ لیں کہ وہ ہیں، تو اس کے حساب سے ماشاءاللہ ان کی یہ پرسنل یہ اعزاز ہمارے لیے بھی ہے، پورے پٹھوار کے لیے بھی ہے، پاکستان کے لیے بھی ہے جی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایگزیکٹو ڈائریکٹر اینڈ چیف انٹرونشنل کارڈیالوجسٹ راولپنڈی انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی، ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ۔ اور نام اب میں کیا کہوں، بہت اچھے انسان ہیں، بڑے زبردست انسان ہیں، کیانی ہیں، راجے ہیں، گکھڑ کیانی ہیں، پوٹھوار سے تعلق ہے، کارڈک سرجن ہے اور پورے پاکستان میں پوری دنیا میں مشہور ہیں۔ آج کے ہمارے مہمان میجر جنرل ریٹائرڈ ڈاکٹر اظہر محمود کیانی صاحب، ہلال امتیاز ملٹری۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ سر تارا وچ کوئی چیز رہ گئی ویڈنگ سی؟ میں بس ایک چیز صحیح کرنی ہے، وہ میں سرجن نہ، میں کارڈیالوجسٹ سرجن جڑا ہے وہ سرجری کرنا ہے، میں جڑا وہ زیادہ تر اینجیوگرافی، اینجیوپلاسٹی یا وہ جڑی چیزاں نے بغیر سرجری جڑی ہو سکتی ہیں وہ کریں۔ ماشاءاللہ سر، یہ ٹھیک ہو گئی ہے۔ دیکھو یار میرے کوئی بات دو جماعت پڑھ جو لو آتے آج صحیح بول ہمیں کھلتے ہیں تو دو ہی پڑھی ہیں، اسی لیے غلط ہو گیا نا، کوئی نہیں یار۔ خواتین و حضرات، ہمارے ساتھ اگلی ہماری جو مہمان ہے ماشاءاللہ بہت اچھی آواز ہے ان کی، اور سب سے بڑی بات یہ کہ نالج ان کا بڑا زبردست ہے۔ ان کے ساتھ آپ کسی بھی موضوع کے اوپر بات کر لیں، یہ انشاءاللہ اس میں پورا آپ کو جواب دیں گی۔ جناب سیرش ایوب اوان، السلام علیکم، تھینک یو ویری مچ۔ آپ کا بہت شکریہ، آپ نے بلایا۔ ڈاکٹر صاحب تھینک یو ویری مچ، آپ تشریف لے کر آئے سر، اور آج ہماری کوشش ہوگی کہ ہم آپ کے ساتھ پٹھواری میں بھی بات کریں، ہندکوں میں بھی بات کریں، اور بہت سارے اس وقت ناظرین K2 TV پہ آپ کو دیکھ رہے ہیں سر، اور آپ کا پروگرام نو ڈاؤٹ بہت دیکھا جاتا ہے ماشاءاللہ، کارڈک کلینک جو ہے، اور بڑی انفارمیشن ہوتی ہے سر، اور بڑی کالز بھی آتے ہیں، بڑے فونز بھی آتے ہیں۔ آج ہم آپ سے سر بات کریں گے کہ یہ جو ملکی سچویشن صورت ہے پوری دنیا میں ہے کرونا کے حوالے سے، اس حوالے سے ہم آپ سے حفاظتی تدابیر کے اوپر بات کریں گے، اور اسپیشلی جو کارڈک پیشنٹ ہیں، جو دل کے مریض ہیں یا باقی اس سے ریلیٹڈ جو چیزیں ہوں گی وہ آپ سے ہم بات کریں گے کہ ان کے لیے کیا کیا احتیاطی تدابیر زیادہ ضروری ہیں۔ تو احمد شیر صاحب میں پھر آ جاؤں اس طرف، کوئی مسئلہ تو نہیں ہے؟ نہیں سر۔ سب سے پہلے سر جو کارڈک پیشنٹ ہے جس کو اب جیسے ڈرگ لوڈڈ یا باقی سٹنٹ وغیرہ لگے ہوئے ہیں، ان کو اس سچویشن میں سر سب سے جو ضروری احتیاطی تدابیروں میں سے آتا ہے وہ کون سی ہے سر پہلے نمبر؟ دیکھیں سب سے پہلے تو آئی تھنک ہر بندہ جو ہے آج کل ٹی وی دیکھ رہا ہے اور اخبار پڑھ رہا ہے، تو ہر طرف گورنمنٹ کی طرف سے ہدایات ہیں، محکمہ صحت کی طرف سے ہدایات ہیں
کہ آپ اپنے ماسک پہن کے رکھیں جب بازار میں جائیں، ایک دوسرے سے فاصلہ رکھیں، کم سے کم 6 فٹ کا فاصلہ ہونا چاہیے، بھیڑ میں ہجوم میں مت جائیں، جہاں پہ رش ہو وہاں پہ مت جائیں، اگر کہیں آپ نے کچھ سودا لینا ہے تو قطار بنا لیں اور ایک دوسرے کے درمیان میں 6 فٹ کا فاصلہ رکھیں۔ آپ نے بار بار اپنے ہاتھ دھوئیں، کسی چیز کو اگر آپ نے چھو لیا ہے اور آپ کو ڈر ہے کہ اس جگہ پہ کہیں کرونا یا وہ وائرس ہوگا تو صابن سے وہ دھل جاتا ہے اور 20 سیکنڈ تک وہ ہاتھ دھوئیں تو آپ کو جو وائرس ہے وہ مر جاتا ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ یہ ہے کہ کوشش یہ کریں کہ گھروں میں بیٹھیں۔ ابھی گورنمنٹ نے آج اعلان کیا کہ تھوڑا سا نرم کیا لاک ڈاؤن کو اور ہفتے سے یہ ہو رہا ہے، لیکن ابھی یہ بیماری گئی نہیں ہے، یہ بیماری اسی طرح اور پاکستان میں روزانہ بڑھ رہی ہے۔ اچھا، اس کے مریض کم نہیں ہوئے، بڑھ رہے ہیں، اموات کم نہیں ہوئی، بڑھ رہی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی یہ چل رہا ہے اور اوپر چلا جائے گا، اور اس میں جتنی بھی آپ احتیاط کریں آپ کے لیے بہتر ہوگا۔ اس کا کوئی علاج نہیں ہے، اس کا ایک ہی علاج ہے کہ آپ احتیاط کریں۔ آپ احتیاط کریں گے تو یہ پھر آپ کو نہیں اچھا لگے گا۔ ڈاکٹر صاحب یہ جڑی تسی حفاظتی تدابیر دس رہے ہو یہ سر ایک نارمل آدمی واسطے بھی ہون اور جڑا کارڈک پیشنٹ ہے اس واسطے بھی ہون یا انہاں دوواں دے وچ تھوڑا جہا فرق ہے؟ کارڈک پیشنٹ بلکہ زیادہ جڑا احتیاط کارڈک مریض ہے تے جڑا بلڈ پریشر نہ شوگر نہ مریض ہے، کینسر نہ مریض ہے، اس کی اور زیادہ احتیاط کرنی ضرورت ہے۔ اور یعنی کہ اس نے تو یہ بھی ہے کہ جی اگر کدھر ہو بھی جانا ہے تو اس نے کمرہ بھی لگ ہوا ہے، اس نے باتھ روم غسل خانہ بھی لگ ہوا ہے، انہاں تولیہ بھی لگ ہوا ہے، اس نے سرانا بھی لگ ہوا ہے، اس نے صابن بھی لگ ہوا ہے۔ اس نے یہ ہونا ہے کہ کدھر اس کی ہو گیا تو پھر وہ بہت ہی زیادہ سیریس ہو جاسی، اور وہ پھر کوشش ادھے یہ ہوندی ہے زیادہ تر کہ اگر اس نے وائرس نے زیادہ زور پکڑ لیا تو اسپتال داخل ہونا پیسی، داخل ہو گیا تو پھیپھڑے نمونیا ہو جاسی، یا پھر زیادہ سیریس حالت تو وینٹیلیٹر تے جانا پی جاسی۔ تو اس ماری انہوں کی ایک قسم نہ ایک کمرے چھپا کے رکھو، اچھا، اور وہ اتنی احتیاط کرن کہ کوئی انہوں نے نیڑے نہ ہو، اگر روٹی والے گھر وال بھی دین تو برتن رکھ دین سامنے اور پھر باہر نکلے انہوں نے ہاتھ بھی نہ ملاوے۔ اچھا سر، کیونکہ اس میں احتیاط یہ کہ اگر کسی نے ہاتھ پر وائرس ہے، کسی برتن پر وائرس ہے، کسی اور چیز پر وائرس ہے تو اس کی اس اگر چھو لیا ہے یا اس نے ٹچ کر لیا ہے، پکڑ لیا اس کی وائرس آ گیا تو پھر اس سے اس نے زور زیادہ چلسی، کیونکہ اسے واسطے وہ جڑی ہے اتنے حملہ کرنا زیادہ آسان ہے بنسبت اس دے کہ جڑا صحت مند انسان ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب یار آپ لوگوں نے مجھے کیا دیکھ رہے ہو؟ میں سوال کر رہا ہوں کہ مانگ تھوڑی رہا ہوں، اس طریقے سے دیکھ رہے ہو؟ نہیں جو میرے علاج دا بندوبست کرو ڈاکٹر تھوڑا علاج دا ہو جاسی ہوں، ڈاکٹر صاحب آئے نے نا سر آئے صاحب دن مجھ کو ساپوٹی آتی ہے جی، کیا آتی ہے؟ ساپوٹی سا بند ہوتا ہے بڑا نہیں یہ تو تمہاری گیس ہے، میں بتا رہا ہوں نا۔ گیس ہے، میری باں بچ بھی درد ہے، ایک کھبے گوڑے بھی درد ہے، ڈاکٹر صاحب اس طرح میں کیا علاج کریں جی؟ تسی ایکسپائر ہو اس پوٹی کیڑے لے آونی ہے؟ بس میں کوئی شین تک ناک دے جس ہو جہاں تک لگے دے بس دڑا دڑ پکان دے مجھ کو ساپوٹی ہاں ہے۔ یہ پھر کی الرجی ہے نا، یہ جدوں ہے تمہیں تو الرجی ہو جانی ہے، کوئی خوشبو اس تو الرجی ہو جانی ہے، باہروں کوئی تو آج کل جس طرح پولن ہے اس نے الرجی ہو جانی ہے، تو اس نے یہ ہونا ہے کہ تساں کی بھی جڑا ماسک ہے وہ کافی زیادہ فائدہ دے سی، ماسک پا کے رکھا کرو۔ میرے یہ دیکھو جی جیب بچ ہے یہ دیکھو ہاں بات چھوڑا اچھا یہ سر، بات چھوڑو، اگر جتنا خوشبو آ رہی ہے بات چھوڑو تو اس نے ول رسو۔ اچھا یہ ہوں اس کو 11 دن دا پہ ہے نہیں ہوں یہ بھی سیزن دسو کہ اس دی عمر کتنی ہے ماسک دی؟ نہیں نہیں خراب ہوتا ہے پہننے یہ سے۔ ماسک جڑا ہے جڑا کپڑے والا اس کی تو تسی دھو سکنے ہو، اچھا گرم پانی دھو کے پھر دوبارہ استعمال کر سکتے ہیں، جو دوسرے نے وہ تسی زیادہ 2-3 دن استعمال کر سکتے ہیں، وہ ویسے ہی خراب ہو جانا ہے، پھر اس کی سٹنا پینا ہے، نواں جڑا ماسک ہے وہ لانا پینا۔ اچھا سر وہ کوئی N95 تو پھر ایکسٹرا N95 قسم نے سر ماسک آئے نے انہوں نے وچ تے ایک نارمل ماسک نے وچ سر کے فرق کتنا آ جانا سر؟ یہ جڑا ہے نا جڑا میں نال لے جاندے ہیں اے جڑا ماسک ہے یہ ماسک اس کی آنے سرجیکل ماسک۔ اچھا سر، یہ جڑا انہاں بھی دسیا ہے کپڑے والا سرجی یہ 2-3 لیئرز ہوندیاں نے۔ ایک عام بندہ جڑا بازار جا رہا ہے اس کی اس نہیں ضرورت ہے، تسی اگر کسی مارکیٹ جا رہے ہو کسی دکان جا رہے ہو رش ہے ماسک پا کے رکھو، باہر ہواج کدھر وائرس ہو سکنا ہے ڈراپلیٹس ہو سکتے ہیں اس نے تسی ماسک پا کے رکھو۔ جڑا N95 تسی کہہ رہے ہو وہ اسپیشل ماسک ہے، وہ صرف ہسپتال عملہ پانا ہے، یا وہ عملہ پانا ہے جڑا ڈیڈ باڈی کوئی ہے یا کوئی سامان ایسا ہے جڑا جہدے پر وائرس ہو گیا ہسپتال نہ اس کی وہ ڈیل کر رہے ہیں، اس نے ڈسپوزل کر رہے ہیں، اس کی پانا پہننا ہے، کیونکہ وہ پھر ٹائٹ کرنا ہے، کیونکہ اس سے ساہ لیا تو وائرس اندر ٹوٹ جانا، وہ بڑا ٹائٹ ہونا ہر پاسوں ٹائٹ ہونا ہے، اس نے وائرس اندر جا نہیں سکنا، اس نے بڑا ایزیلی جا سکنا ہے۔ یہ صرف جو بعد ہواج پھر رہے ہو انہوں واسطے ٹھیک ہے، لیکن اگر اسپتال جاؤ یا ایسی جگہ تے جاؤ جتھے بیمار لوگ ہوں، جتھے ڈر ہوئے کہ ہوا وچ بھی وائرس ہو سی تو اور تساں کی ساہ لینا لگ جاسی،
ਉਹ ਉੱਥੇ ਉਸ ਮਾਸਕ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਡਾਕਟਰਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਨਰਸਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਪੈਰਾਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਡੈਡ ਬਾਡੀਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ डिस्पोजल कर रहे हैं, ये उन्होंने वास्ते जरूरत है। अच्छा 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 जी, ख्वातीन हज़रात जी, कॉल है हमारे साथ। मैं यही कहने वाला था कि आप हमें कॉल कर सकते हैं, इस वक्त से, इन लम्हों से फ़ायदा उठा सकते हैं। फिर बाद इतना क्यों यार डॉक्टर साहब आया से तो यार कहीं सब कॉल ही नहीं मिली जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। जी क्या हाल है सोना, किधरों पे गल करने हो सर कराची तो गल करने अब बादल ना है सर। माशाअल्लाह जी, क्या आखसो सर डॉक्टर साहब नाल सवाल है कि हार्ट पेशेंट की जी, हार्ट कोरोना पेशेंट तो कितना के मतलब बाहर जान तो कितना के जैसे बचाव करना चाहिए हार्ट पेशेंट को। अच्छा, हार्ट पेशेंट आप बाहर निकलने तो बात कितनी एहतियात करनी चाहिए? जी जी सर। वो तो आते ना हार्ट पेशेंट बाहर निकले ही ना। जी अच्छा, मैं गल कराना तो संदी और कोई सवाल तो नहीं ने? और नहीं सर। बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया सर। कराची तो कहा ली आह नहीं यार जी, हार्ट पेशेंट जड़ा है उस बाहर निकलते वक्त मजीद के एहतियाती तदबीर करनी ਉਹ चाहिए ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੋ ਹੀ ਨਾ, जी। ਔਰ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਫਿਰ ਚਾਂਸ ਹੋਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪਾਸੋਂ ਵਾਇਰਸ ਪਕੜ ਸੋ, ਔਰ ਨਿਕਲਣਾ ਪੈ ਜਾਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਾਸਕ ਪਾ ਕੇ ਨਿਕਲੋ, ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਰਸ਼ ਹੋਵੇ ਉੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਚੋ। बस वो ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਗੈਪ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਕੋਈ ਲਾਈਨ ਲੱਗੀ ਹੈ ਉਸ ਲਾਈਨ ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਕਰੋ ਕਿ 6 ਫੁੱਟ ਦਾ ਫਾਸਲਾ ਰੱਖ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਖਲੋਵੋ, सही। और किसी चीज़ की कोशिश करो कि किसी जगह ते जो सौदा लैन गए हो तो जो जरा सौदा चाहना है बस वही चाहो, किसी दीवार नू किसी जगह होर चीज़ नू गैर जरूरी हाथ ना लाओ। हाँ, ये बिल्कुल तुम्हारे लिए ठीक है। जैसे अब तुम उस दिन गए थे ना शॉपिंग मॉल, पराए सामान में भी हाथ माथ और मुंह और इस तरह, ये काम नहीं इस तरह करने चाहिए। यार, मेरी मैं बात सर से एक सवाल अपना भी करें करें डॉक्टर एस के वर्मा, आप करें। सर ये मैंने थोड़ा सा पूछना था कि ये जो दिल की जो बातें होती हैं ना, अब मेरे जो दिल है ये अक्सर रात को मतलब 12-1 बजे मुझे ऐसे कुछ होता है ना, ये क्यों होता है सर? ऐसी हार्ट बीट ऊपर नीचे हो जाती है। कजरे के साथ भी इसका बड़ा गहरा ताल्लुक है, और कहीं रंगीन कपड़ा देख लूं फिर भी थोड़ा कचरे के साथ दिल ऐसे मतलब बीट आउट हो जाती है। हाँ, एक तो मैं आपको ये तुम पहले साइड पे हो ना, छोड़ो। एक तो पहले बताऊं कि रात के 12 बजे अगर 1 बजे कोई दर्द होता है जी, तो नहीं ऐसी बस गुदगुदियाँ होती हैं। हाँ, वो गुदगुदियाँ ही होती हैं जो हार्ट अटैक में कन्वर्ट हो जाती हैं। अच्छा, तो वो वाला बड़ा ज़रूरी है, इस पे आप थोड़ी एहतियात करें कि जो रात को दर्द होता है 12 बजे के बाद वो ज़्यादातर हार्ट अटैक का दर्द होता है। हाँ, वो सीने पे बोझ, नहीं अच्छा घुटन, लगता है लेकिन ऐसे प्यार भरी गुदगुदी। लेकिन फिर भी जब चेक करवाना वो ज़रूरी है। एक दफ़ा ECG डॉक्टर को चेक करवाना ज़रूरी है। वो वाले जो गुदगुदियाँ वो भी ECG पे आ जाएंगी, वो पता चल जाएगी आपको। डॉक्टर साहब इसको आहो जी अंधेरे वाले कमरे च रहे ताकि सब कुछ नजर ही ना आए। ये डॉक्टर साहब ने गल सुनी ना, सर आखने जी गुदगुदियां होनियां ना वो ड्रिपां चेंज हो जासन। अच्छा, हाँ जी, ECGयां इको ते ना कन्वर्ट हो जासी ਜਦੋਂ ਮਾਲ ਮਟੀਰੀਅਲ ਕੋਲੋਂ ਜਾਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜੁਲਸੀ। अच्छा। डॉक्टर साहब अस तरे में जो एक आदमी है उसको बहुत सारे पैसे न तो पैसे नाल नहीं होंगे। हाँ बिल्कुल है, बड़ा ज़रूरी तो सवाल, समझा। बड़ा ज़रूरी सवाल है। वो पैसे बड़ी गल जो है चंदे भाई। नोट जितने हत्थां जफसन बहुत सारे हत्थां जाने बैंक चों निकलने ते हज़ारां लोगां लखां लोगां दे हाथे जाने, किसी ने हाथ नाल वायरस लगे कोरोना सब लगा तो होगा। ज्यादा पैसे नाल पैसे नाल मैं फैल फैल इस दे बारी रहा आजकल पैसे रखने ते गिनने बंद कर दियो। बंद कर दो। अच्छा सर, उसकी लिमिट है कोई कितने टाइम तक वो कम से कम कुछ 10-12 घंटे आखने पहला शुरू सी 3-4 घंटे हुन 12 घंटे हुन कहने कि 24 घंटे भी रह सकना, कोरोना उस तो बाद मर जाना। यो साथ वो सर इसका मतलब है कोरोना भी इसके साथ साथ मजबूत हो रहा है। वक्त गुजरने कोरोना के- मजबूत हो रहा है, कोरोना मजबूत, ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है। और हमें एहतियात करनी चाहिए, और जब तक ये ना पता चले कि अब कोई मरीज नहीं रहा, कोई अमवात नहीं हो रही और साफ हो गया, तो फिर आप जो है वो डॉक्टर साहब एक relax और करें। कॉल है, ले ली जी 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 ले जी। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम जनाब, क्या हाल है जी? जी, अल्लाह ना शुक्र है जनाब। तुसा ना सोना जा ना के मेरा नाम जलाल जी, जलाल गुजर। जी जलाल गुजर साहब के सवाल कर सो तो कितों पे गल करने हो? सवाल मैं रावलपिंडी को गल करना जी। पहले जिस तरह गल हुई सी अपना मलक साहब, सब तो पहले के बड़े मलक साहब मेरा सलाम दियो। वालेकुम फिर सलाम। तुम्हारी जितनी टीम है माशाल्लाह, अहमद शेर साहब, अपना ए मकसूदा साहब, अपना साहिबा ते अपना ए अपना जंजेब बाजी दे नाल जेड़े उर्दू को तंग करदे ने,
जी जी साफी साहब ਆਪਣਾ ਜਨਰਲ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜੀ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਦائم ਰੱਖੇ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਸਰਮਾਇਆ ਨੇ ਆਮੀਨ ਤੇ ਇਹ ਮਤਲਬ ਹਰ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਾਡੀ ਇਹ ਸਾਡਾ ਦਿਫਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਬਾਰਡਰਾਂ ਦੇ ਵੀ ਤੇ ਸਿਹਤ ਦਾ ਵੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਤਰਫੋਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਲਾਮ ਹੈ। ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਜੀ ਆਪਣਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਅਮੂਮਨ ਮੇਰੇ ਮਤਲਬ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਦੇ ਨਾ ਅੱਗੇ ਕਦੀ ਦਰਦ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸੀਨੇ ਤੇ ਕਦੀ ਪਿੱਛੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਹੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਦੀ ਉਹ ਸ਼ਰੀਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਹਲਕਾ ਹਲਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਹੀ ਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹ ਟੁਰਿਆ ਹੋਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਬੈਠੇ ਬਿਠਾਇਆ ਹੋਣਾ ਹੈ? ਮਤਲਬ ਲੇਟੇ ਆ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਪੌੜੀਆਂ ਛੋੜੀਆਂ ਚੜੋ ਜਾਂ ਚੜਾਈ ਚੜੋ ਜਾਂ ਵਜ਼ਨੀ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਉਸ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵਜ਼ਨੀ ਸਾਹ ਚੜ ਜਾਂਦਾ ਉਸ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। ਉਮਰ ਕਿਤਨੀ ਹੈ ਤੁਸਾਂ ਦੀ? ਉਮਰ ਮੇਰੀ ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ 60 ਸਾਲ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਸਿਗਰਟ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਜਵਾਨ ਆ ਜੀ, 16 ਸਾਲ ਦਾ ਜਵਾਨ ਆ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੁੱਢਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ। गुड, शाबाश, ये तो बहुत अच्छी गल है। और सिगरेट तो ना पीने? ना जी नहीं, सिगरेट नहीं पीना जी। और शुगर ब्लड प्रेशर तो नहीं तुसां की? कोई और चीज नहीं है। और वालदैन या भैन भाई किसी ਨੂੰ ਦਿਲ ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਖਾਨਦਾਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿਲ ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਤਾਂ ਨਹੀਂ? नहीं जी नहीं, ये भी नहीं है। ਅੱਛਾ, ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਰਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਕਈ ਦਫਾ ਉਮਰ ਐਸੀ ਹੈ ਜਿਸ ਉਮਰ ਤੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਕੋਈ ਅਲਾਮਤ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਇਹ ਜਾਂ ਸ਼ੱਕ ਪਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 60 ਸਾਲ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਇਹਨਾਂ ਕੀ ਇਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਰੇ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾ ਲਓ, ਜਿਸ ਨੇ ਖੂਨਾਂ ਨੇ ਟੈਸਟ ਹਨ, ਸ਼ੂਗਰ ਨਾ ਟੈਸਟ ਹੈ, ਕੋਲੈਸਟਰੋਲ ਚਰਬੀ ਨਾ ਟੈਸਟ ਹੈ, ਗੁਰਦਿਆਂ ਨੇ ਟੈਸਟ ਹਨ, ਉਹ ਕਰਵਾ ਲੈਣ, ECG ਕਰਵਾ ਲੈਣ, ਇਕੋ ਕਰਵਾ ਲੈਣ। ਔਰ ਸਾਲ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦੌੜਨ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਟੈਸਟ ਜਿਸ ਕੀ ਆਖਦੇ ਆ ਸਟ੍ਰੈਸ ਟੈਸਟ ਜਾਂ ETT ਆਖਦੇ ਆ, ਅੱਛਾ, ਉਹ ਕਰਵਾ ਲੈਣ। ਉਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅਗਰ ਬਿਮਾਰੀ ਛਪੀ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੰਦੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ, ਅਲਾਮਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਉਸकी बुझना नहीं है कि क्या होया तो क्या नहीं होया, वो फिर ECG ਤੇ ਆ ਜਾਣੀ। अगर छुपी कोई बीमारी होवे जिसकी कोई अलामत वो भी आ जानी ECG ਤੇ। तो इस बारी ये ETT टेस्ट करवा के रिपोर्टां लैके अगले प्रोग्राम जो तुसां उन्होंने दसन के रिपोर्टां क्या आईयां, इंशाअल्लाह से इन्होंने फिर मशवरा दिया। बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा सर, तुसां नाल मतलब मैडिकल पॉइंट ऑफ व्यू दे विच रह के कोई पॉलिटिकल क्वेश्चन कर रखने नहीं, वैसे ही एवें गल कर रहे हैं कि जिहड़ा ये लॉकडाउन हो रहा है, मैं उस पॉइंट ऑफ व्यू दे नाल हैसियत एक तुसी मतलब नहीं ये ते पॉलिटिकल नहीं है ते सेहत दे पॉइंट दा ये हुण जिहड़ा रफ्ता रफ्ता ये लॉकडाउन खत्म हो रहा है या कम हो रहा है या उस दे विच थोड़ी सख्ती नरमी च कन्वर्ट हो रहा है, आया ये एक अच्छा फैसला है सर या मजबूरी है? देखो, आई थिंक गवर्नमेंट दे पॉइंट ऑफ व्यू नाल ते एक अच्छा फैसला है, बशर्ते कि आवाम जड़ियां ने वो एहतियात करन। देखो, गवर्नमेंट ने ते आवाम वास्ते नरमी की है जी, लोगों के कारोबार शुरू होवन, लोगों के रोजगार शुरू होवे ताकि जेडे तंग पेन घरां चों बाहर निकलन, लेकिन बशर्ते कि वो अपना फासला रखन, हाइजीन अपनी ठीक रखन, 6 फुट का फासला रखन, हाथ धोवन। लेसन सर वैसे ही तुसां ना कर सकना जी, तुहां तक्या ना बाकी शहर वड्डे जेडे वड्डे शहर निक्के शहरां ते फिर भी ठीक है जी, जेडे वड्डे शहर लाहौर हो गया, पेशावर हो गया, कराची हो गया, कोयटा हो गया, हाँ जी, उत्थे तो रश है बाजारां जी। च। इत्थे भी तुसीं राजा बाजार टुर जाओ, रश है बहुत ज्यादा, रश रश बंदे नाल बंदा जो जुड़े है, हाँ जी, उस नाल वायरस बहुत ज्यादा फैलना। फिर अगर एक बारी हो गया तो पता है, गवर्नमेंट भी कितनी बारी कह चुकी है कि असां कोल वसाइल कोई नहीं इतने, वसाइल नहीं, ये बीमारी अगर बहुत ज्यादा होगी, बहुत ज्यादा बंदे बीमार हो गए तो ना अस्पताल जगह रहसी, ना असां कोल सामान हो सी, ना असां कोल वेंटिलेटर, ना असां कोल डॉक्टर होने, ना नर्सा ते ना पैरामेडिकल सा। ये हुण तक तो ठीक है, कंट्रोल है इस हालत तक ते। इस तो अगे वध गया तो फिर मुश्किल हो जाए, फिर लोग सड़कों पर पे होने, वो नौबत नहीं आनी चाहिए। गवर्नमेंट ना जड़ा है इरादा तो अच्छा है कि लोगों का भला हो, लेकिन बशर्ते कि लोग उसने पर अमल करन और अपनी पूरी एहतियात करन। अच्छा डॉक्टर साहब, यार मुझे इस तरह नहीं, मैं सवाल कर रहा हूँ, लोगों के लिए कर रहा हूँ, जितने लोगों ने सने पोटवार ने, मैं तो कश्मीर ने, उधर डॉक्टर साहब यार कोल दे बटना विच 2 सके भरा मर गए एक घंटे दे फासले नाल। उन्हें कोरोना आया तो उन्हें दी वालदा कराची तो आई है ते 3 दिनों दे अंदर अंदर फौत हो गए जी। वो लोग पहले आते कि बुढ़े ही होंगे, लेकिन वो तो जवान है जी, एक 35 साल दा है, एक 32 साल दा। चंजेपा जी एक कॉल भी डॉक्टर साहब वास्ते आ रही है, मैं सबको माफी मांगना, खफा ना हो सुनो बुजुर्ग हो संदे जी। अस्सलाम वालेकुम। उन्हें टीवी हो बंद करो। अस्सलाम वालेकुम। तुसा नी टीवी नी आवाज ऊंची है या तुसा थोड़ा जा सिग्नल नहीं आ रहे? ए जो नहीं आते होते किसी। हेलो
चले गए जी, चले गए डॉक्टर साहब। वो जी बड़ा जी अच्छा- बड़ा चंगा सवाल जी। है। अजी किस ज्यादातर लोगों का ये ख्याल है कि बुढ़िया की तो बीमारा बंदियां की ज्यादातर वायरस होना है। और ख्वातीन तो बिल्कुल बची हैं डॉक्टर साहब। नहीं वैसे इनको हार्ट अटैक भी नहीं होता, ये क्यों सर? खवातीन को हार्ट अटैक नहीं? खातन जड़ियां ने वो ज्यादातर कुदरती तौर पे बच्चियां ने कुदरत ने उन्होंने जिस्म च ऐसे सख्त हार्मोन- दिल दिए इनको। 45 साल की उम्र तक जड़ा कुदरत ने बचाया उन्होंने जिस्म च ऐसे मादे होंगे ने हार्मोन होंगे जो उन्होंने बचा कर रखना, नालियां बंद नहीं होनियां। इनके दिल टस से मस नहीं होता। नहीं वो टस से मस्त ओ बहुत ज्यादा। जैसी ना यार, डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं, कोई अल्लाह माफ करे शादी मैं तो आगे दफ्तर बहुत थोड़ी है। एक सवाल ना 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 मैं ठीक करती हैं। कोई दिल का तावीज ले लेना सर से, इस दवाई तरह दसो भूख न लगे। दिल नरम करने का अच्छा कोई। वो मैं पूछ लेना ना। अच्छा सर, इन्होंने चंदेब भाजी ने जिस तरीके नाल किया कि उम्र दा इसने उम्र ना कोई नहीं, इससे जवान बंदे भी हो रहे हैं ना कुछ। तुसी देखो कि ऐसा नहीं एक बेचारी नवी जड़ी अल्लाह ताला उसने मगफरत करे जन्नत फरदौस जगह दे, सुबह दी मगफरत करे जन्नत फरदौस जगह दे। नवी डॉक्टर जे हुणे पास आउट हो गया, जे हाउ जॉब भी नहीं कीता, 25-26 साल उम्र, उसकी वारिस ने पकड़ लिया और वो हफ्ते दे अंदर अंदर उसकी मौत वाक़या हो गई। इतना ज्यादा होया कि नमूनिया हो गया, वेंटिलेटर ते पाना पिया, वेंटिलेटर ते रहे और उसके बावजूद वो बच नहीं सकी। तो इसमें उम्र नहीं, कोई कैद नहीं। छोटे बच्चे की भी, जवाना की भी होसी, ते दरम्यानी उम्र वाले भी, ते बुढ़िया की भी होसी। तो इस मारी इसको हमेशा सब तो अच्छा इलाज है तू बच करो और बच कर रहना कोई तरीका का एहतियात करो। एहतियात लोग है गर्मी ऐसी थे मर जुलसी थे अजे तक मरिया नहीं ना एक गर्मी विच अपने आप की बदल लेना है। बदल लेना। लोगों ने कि जेडे गर्म मुल्क है सी जरा शुरू सर्दियां च होया सी, उन्हां च होया, जिस तरह इंडोनेशिया वगैरह च हो गया, ऑस्ट्रेलिया च हो गया, सिंगापुर च हो गया, गर्मी दा बस सी, उसने चो नहीं मरिया। होया लोगों की बहुत ज्यादा होया। इसने चे भी ये खासियत कि ये अपने आप की बदल लेना, अपनी शक्ल बदल लेना। अगर गर्मी ज्यादा तो अपने आप को गर्मी के मुताबिक टाल लेना है, सर्दी है तो सर्दी के मुताबिक टाल लेना है। इस मारी इस भुलेखे च ना रहो कि गर्मी नाल आप ही मर जासी। किश है वे यार अल्लाह दा वास्ता ने वायरस ने उसा के आखते उसदा केड़ा कोई टब्बर या ये भी गोरबाचोव दा बदलदा है, पुत्र कोई तरीका है। उसा गालियां पे कर दो। ये बदलना तो इंसान दा वो काम जो है चीज़- किश है वे। कोई नहीं यार, होता है तुम जी जैसे। ख्वातीन हजरात, मतलब ये चंदेब पाजी उस वायरस को इस तरीके से लगे हुए जैसे वो मोदी का बेटा हो। अल्लाह का वास्ता है यार, अब मतलब मोदी से वायरस होता है, है। कोई यार फर्क हम एक ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक के बाद आएंगे। तो सर से मैंने एक क्वेश्चन ये करना है कि सर वेंटिलेटर की हम बात करते हैं, बेसिकली वेंटिलेटर होता क्या है? यानी वेंटिलेटर क्या एक चारपाई का नाम है या उसके साथ पूरी किट होती है और पूरी एक टीम होती है? और वेंटिलेटर पे बंदा कब जाता है? ब्रेक कर सब ब्रेक जल के के बाद दसी बाजी को ब्रेक के नोड़ दे छोड़ो ब्रेक का वेंटिलेटर आपके पे दाने मेरा जरा लेट जो जी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद यार वहाँ ब्रेक के नोड़ दे वाला था। जी ख्वातीन हज़रात, ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर हम आपको कहते हैं जी खुश आमदीद। तुसी अगर होन टीवी लाया है तो होन पे तकने हो तो मैं दस छुना इस वक्त कलील जे टाइम आस्ते, महदूद जे टाइम आस्ते, थोड़े जे टाइम आस्ते असां नाल मेजर जनरल रिटायर्ड डॉक्टर अजहर महमूद कियानी साहब तशरीफ फरमान। कार्डिक पेशेंट यानी दिले ने जड़े मरीज हैं वो फोन कारक ने, राबता कारक ने, एहतियाती तदाबीर ने वाले नाल कोई सवाल जवाब है वो कर सकने। कोई सिम्पटम्स, कोई निशानियां, कोई इस किस्म की परेशानी उन्हें है कि जी रिलेट करनी यानी तलक जिस ना बढ़ना दिल दे नाल, वो इस मौके तो फायदा चाह सकने। टेलीफोन नंबर तुसां बिल्कुल ये नज़र आ रहा है, ये टेलीफोन नंबर ने, इस नंबर के उत्ते तुसी असां कॉल करो और जनरल साहब साढ़े नाल बैठे हैं और इन्हां नाल तुसी लाइव खुद गल कर सकते हो, मुख्तसर कॉल कर सो, टू द पॉइंट गल कर सो, ताकि तुसां ना जिहड़ा भी कोई मेडिकल इशू है वो असी डॉक्टर साहब ने डिस्कस करके ना। इस तो पहले कि मैं डॉक्टर साहब की तरफ जुला जी, मैं हाँ जी, ये पूछ रहे हैं कि नहीं नहीं अच्छा दम पुख्त चले, अब उठा लिया तो अब उठा लिए ये इसको दम। इस उम्र में दो चीज़ों को आप कुछ नहीं कर सकते, एक बुजुर्गों का और एक डॉक्टर साहब है तू एक और खाल ताकि तू ठीक हो जो। डॉक्टर साहब ने नहीं किया, उन्होंने कहा तू दूर खा ले, तू वहाँ नहीं किया उन्होंने। अच्छा ए गरम है ना कोरोना ये की जो बात हो। हमने दम पुख्त के लिए रखा हुआ था ये वो है, अभी थोड़ी देर में बन जाएगा। और ये जब तक बना नहीं होता तब तक इसका ढक्कन नहीं उठाना होता, लेकिन चाचू जी ने उठा लिया, कोई बात नहीं, ठीक है। चाचू जी हमारे पास जेल में ही होते हैं, बड़े ज़बरदस्त राजा जानजेब साहब हैं। मैं कुछ टाइम के लिए चाचा जी को उधर भेज देता हूँ। ये खा लें, डॉक्टर साहब, जो
जो भी मिले उठा ले। राजा चांसेब साहब को अच्छा, लेना दूसरी तरफ सर ये देखिए कुरकुरी भिंडी जो है वो बिल्कुल तैयार है। सब्ज़ मिर्च को हमने मेज़ान बनस्पति में फ्राई करके इसके ऊपर लगा दिया है, ठीक है। जबरदस्त हो तो मज़े की होगी, अल्लाह करे। और ये कि चूँकि आपको थोड़ा सा ऑयली वाला है और घी वाला ज़्यादा पसंद होता है, डॉक्टर साहब तो खैर मना करेंगे, वो तो वो कहेंगे कि सख्ती नहीं, से मना करेंगे। इन्हें लेकिन ते एक बंद थोड़ा है, सा- इन्हें ते पिंडी शिंडी बंद है। लेकिन इनको अच्छी लगती हैं और ज़्यादा ऑयली तो वो ज़्यादा मज़े की भी होती है कभी कभी, लेकिन चलें महीने में एक आध दफ़ा डॉक्टर साहब सब्जियां खानियां चाहिए इनके? बिल्कुल खानी चाहिए, जितनी सब्जियां खासो, जितना फ्रूट खासो, वो तुसाने दिल वास्ते बहुत अच्छा है और थोड़े अगले ब्लड प्रेशर वास्ते बड़ा अच्छा और डॉक्टर साहब फ्रूटां विटामिन सी और डी और ये सारे चीजें सारे मिल विटामिन जुलती होंदे हैं। और फ्रूट जेह्ड़े है दिहाड़ी 3-4 बारी जेह्ड़ा जरूर खाना चाहिए रमजान तो अलावा। हाँ, रमजान इस सारी अफ्तारी तुसी खा लो, ये ना हो कि रोजा तोड़े होवे। सही अजीब है। अजीब सवाल होते हैं तुम्हारे भी। मैं उधर से पहले आ नहीं, जाऊं तुम कह रहे हो कि जी इसमें विटामिन सी डी और ये होता है, नहीं उसमें मतलब क्या होता है, काफूर होता है क्या, यही होते हैं ना, विटामिन होते हैं ना, और क्या होते हैं? जी अहमद शेर साहब। अच्छा, दूसरी तरफ ये कॉल है मेरे ख्याल में शायद। अच्छा कॉल है जी, कॉल है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हाजी मोहम्मद असगर जी हाजी मोहम्मद असगर साहब के हाल सुना बालो? जी अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर साहब के साथ खिदमत में सलाम पेश करनी है। जी वालेकुम जी सलाम। करें, बिल्कुल डायरेक्ट गल करो डॉक्टर साहब नाल। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी वालेकुम अस्सलाम जी। अल्लाह सुब्हान व तआला तानू अपनी रहमत और बरकत अवाम की खिदमत करने की हिम्मत तौफीक ताकत अता फरमाए। आमीन। मैं हार्ट पेशेंट हाँ, कर सकूं और इस तो पहले भी कई बार तो गलबात हो चुकी है। जी 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 मैं सुबह के टाइम पे लोपरीन इस्तेमाल करना, जी नबील इस्तेमाल करना और स्पारोमाइंड इस्तेमाल करना सुबह के वक्त, ठीक है जी रात ਨੂੰ एलप जी और ट्रेंड्स, ठीक है लेकिन तबीयत सबरी रहती है इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। चले फर्स्ट क्लास। ते रोजे तो ना रख रहे? रोजे से मैं छोड़ने मेरा दिल ही नहीं करता ना जी, हिम्मत है रखते हैं रोजे। अमा इसने जो स्पायरोमाइड लै रहे ने, उसने लगना है कि तुसाना दिल कमजोर है, तो अगर रोजा रखो भी तो एक रोजा फिर छोड़ के रखो तांजे बहुत ज्यादा पानी की कमी भी ना होवे। ते दूसरा है कि अफ्तारी वेले लून वाली चीज़ां नहीं ज्यादा खानियां। उसने जो चाट हो गया, समोसे हो गए, पकौड़े हो गए, ये घट तो घट खजूर है ना, रोटी खोलो रोजा खोलो तो नाल ही रोटी खा लो। जी बेहतर, हाँ, इस तो तुसी परहेज करोगे तो इंशाल्लाह तुसानी तबीयत ठीक रहसी। बहुत शुक्रिया अल्लाह तानी इज्जत अता फरमाए। आमीन आमीन। अल्लाह ताला तुहानू सेहत और शफा दे। आमीन आमीन। ऐसा बहुत बहुत शुक्रिया सुना जी। हमें शेर साहब, मैं फिर डॉक्टर साहब की तरफ जी जा जी, रहा हूँ। ये देखें वो कार्डिक जो पेशेंट्स के हवाले से बड़ा जरूरी सवाल। अच्छा सर, ये देखें पोटैटो कटलेट्स जिसके लिए आलू 1 किलो हमने बॉईल किया, उसमें अनारदाना हमने 2 टेबल स्पून, साबुत धनिया कुटा हुआ 2 टेबल स्पून, कुटी हुई लाल मिर्च 1 टेबल स्पून, ज़ीरा 1 टेबल स्पून, नमक हस्बे जायका और साथ में थोड़ा सा सब्ज़ धनिया, सब्ज़ मिर्च 2 अदद वो शामिल करने के बाद हमने इसके इस तरह के कबाब बना के तो अंडे में पेंट के उसको पहले डिप करेंगे, फिर उसके बाद मिज़ान कुकिंग ऑयल में इसको शैलो फ्राई करेंगे और फिर ये तैयार शैलो होगा। बोले तो शैलो बोले तो कम ऑयल में, जैसे बहुत कम सारा ऑयल है, ये देखें इसमें बल्कि एक रख देते हैं, एक फ्राई कर देते हैं ताकि ये देख लें आप। तुम पढ़ा करो साथ साथ थोड़ा। यार मैं पूछ लिया ना, मुझे तो आता है, मैं तो खानदानी आदमी हूँ ना, मैं तो चंजे पाजी के लिए पूछ रहा हूँ। मेरी गल सुनो, लग दे डॉक्टर साहब को थोड़ी जी तरबियत हासिल करके नो। हाँ। ये देख ले कि ये शैलो फ्राई जो है ये कम ऑयल में होता है। अमूमन अगर आप शामी कबाब फ्राई करेंगे या फिर ये आलू के कटलेट्स भी फ्राई करेंगे तो शैलो ऑयल में ही फ्राई करेंगे, डीप फ्राई नहीं होते, टूटते हैं। ड्राई डन हो गया, डन हो गया। डॉक्टर साहब को मैं सिख इंसान हूं, डॉक्टर साहब की क्लिनिक के बाहर बह के लोगां चिट्टा दे करो ताकि सिख जुलो थोड़े जी। बात सुनो इधर। तो किथे आ यार किस तरह बुला रहे हो इतने मुअज़्ज़ज़ शख्सियत के सामने आओ मुझे? तो सही ना, नेड़े तो आओ ना। डॉक्टर साहब ने जब वो राशन वाशन तकसीम प्रोग्राम है इनका कि नहीं, नाम लिखा दो। है लेकिन गरीबों, मस्कीनों और मेरे कौन से बेवाओं के ऐसे लिए, उनके लिए है। तो मेरे कौन सी जायदादें इतनी करोड़ों मेरे पास हैं, कुछ भी तो नहीं है। अच्छा हो जाएगा ना यार, हो जाएगा, मैं लिखवा दूंगा। डॉक्टर साहब को डायरेक्ट नहीं बोलते, हमजा भाई आए हुए हैं ना, उनको नाम लिखवा दूंगा। ये राजा जानजे में तैयार क्या नहीं, मैं किसी को नाम लिखवा दूंगा, छोड़ दो, हो जाएगा। ठीक ठीक। जी ख्वातीन हज़रात, एक सवाल जो आप लोगों के भी जहन में आता होगा, तुसी भी सोचनी हो, मैं डॉक्टर साहब को अपनी जुबान ही पूछना। डॉक्टर साहब, जो कार्डिक पेशेंट है
ਉਸਾਂ ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਗਰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਕੀ ਇhtiyati ਤਦਾਬੀਰ ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਆਖੋ जी जी अगर तो दिल ने मरीज है ने और दवाइयाँ खा रहे ने और उनकी कोई तकलीफ नहीं हो रही, रोजाना ने अपने काम सही कर लेने, टुरने फिरने नहाने पौड़ियाँ चढ़ने कोई तकलीफ नहीं होनी, घरा ना सौदा लैके आने ने कोई तकलीफ नहीं होनी तो वो रख सकने। सही लेकिन इस एहतियात दे नाल के किधरे अगर तुसां की रोजे ने दौरान सीने का दर्द या बोझ पवा या तबीयत खराब हुआ तो फिर रोज़ा तुसी तोड़ दियो क्योंकि उसमें जान नू खतरा होना है। ठीक मैं ज़्यादातर असी मशवरा ये देंगे हैं दिले दे मरीज़ां नू कि तुसी रोज़ा रखो क्योंकि बड़ा लंबा रोज़ा 15 तो 16 का जेड़ा रोज़ा है उस विच पानी की कमी बड़ी हो जानी है और हैवी गर्मी है उस नाल खून गाढ़ा हो जाना, खून जदों गाढ़ा होना तो फिर नालियां जम्मण शुरू हो जाना है। कोई लोगों ना जरा अच्छा दिल वाला सिस्टम चल रहा होंदा दवाइयां नाल बिल्कुल ठीक ठाक उन्होंने की हार्ट अटैक होने का डर होना है या सीने में दर्द शुरू हो जाना है। इसी तरह जिन्होंने हार्ट फेल होना है उन्होंने हार्ट जड़ा है वो ठीक हो जाना दवाइयां नाल खराब हो जाना है। ब्लड प्रेशर वाले जेडे अगर तुसी रोजे रखने हो पानी की अगर कमी हो तो ब्लड प्रेशर थोड़ा जिहा थल्ले आ जाना है। लेकिन जो तुम शामी इफ्तारी कर लो लूने वाली सारिया चीज़ां खाने हो चटपटियां चीज़ां खाने हो उस नाल ब्लड प्रेशर पट तो इस बार तुहां की बड़ी और इसी तरह शुगर वाले जो मरीज हैं उन्होंने जिन्ना की इंसुलिन लगनी है वो कोशिश करें कि वो रोज़ा ना रखें क्योंकि दिहाड़ी उन्होंने शुगर लो हो सकनी है उन्होंने की एमरजेंसी होनी है बंदा बेहोश हो जाना कि पता नहीं लगना दिल बंद हो सकना। कॉल भी तुहाडे वास्ते ले लवां जी ले लो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी आप शहजाद बात कर रहा हूँ रावलपिंडी से। जी आबिद भाई क्या कहेंगे? जी मैंने ये कहना था मेरी वालदा है उनका दिल कमजोर है बहुत ज्यादा, पहले फेफड़ों में पानी था तो अभी उनका दिल बहुत कमजोर है जिसकी वजह से उनके पाँव भी सूज गए हैं, पिंडियां भी सूज गई हैं, वो बिल्कुल अपने टांगों पे जोर बिल्कुल नहीं ले सकती। जी और अभी दवाइयाँ कौन सी ले रहे हैं? जी वो ले रहे हैं स्पैरोमाइड ले रहे हैं, एल्प ले रहे हैं, उसके बाद कार्डिनेट ले रहे हैं, उसके बाद 2-3 और रेमी पेस हो गई, इस तरीके से 5-6 दवाइयां हैं। जी जी और स्पायरामाइड कौन सी 40 वाली ले रही हैं या 20 वाली? 20 वाली ले रहे हैं जी। अच्छा और इनको रात को कितने तकिए लेती हैं सोने के लिए? लेटने से सांस खराब होता है उनका? जी सांस खराब हो जाता है इनका जी, फिर वो सारी रात उठ के बैठी रहती हैं ये। हाँ उनका फिर आप ऐसे करें बस बाकी दवाइयाँ उसी तरह ही रहने दें। स्पायरामाइड जो है वो 40 मिलीग्राम की एक सुबह और एक दोपहर को 2 बजे कर दे, उससे इनके जो है सूजन भी कम हो जाएगी और फेफड़ों में से पानी भी ठीक हो जाएगा, इंशाल्लाह इनकी सांस बहुत बेहतर हो जाएगी। और एक और बात पता करनी थी कि ये लस्सी वगैरह और स्कंजी वगैरह ये सब कुछ पी सकती हैं बगैर नमक के? बगैर नमक के जी नमक जितना आप इस्तेमाल करते हैं आपके फेफड़ों में पानी भरता चला जाता है और आपके फेफड़े पानी में डूब जाते हैं और सांस रुक जाती है। इसलिए वो पेशेंट जिनको हार्ट फेलियर है और स्पायरोमाइड इस तरह की गोलियां ले रहे हैं वो नमक का इस्तेमाल बहुत कम करें, सवाए खाने पीने में तरकारी में किसी जगह पे नमक इस्तेमाल ना करें। जी और मेरे वालिद साहब उनका भी सांस का बहुत मजा, उनको स्टंट डला हुआ है। जी जी वो फिर वो चेक करवाने की जरूरत है वो क्या दवाइयाँ ले रहे हैं, दिल की कैसी हालत है, पंप ठीक है कि नहीं है, कमजोर तो नहीं है, फिर उसी के हिसाब से चेक करके तो फिर दवाई लिखी जाती है। आपके हॉस्पिटल का पता वगैरह हमें चाहिए होगा, हम उधर चक्कर लगाना चाहते हैं। जी जी मेरा हॉस्पिटल जो है वो अभी चक शहजाद में है और चक शहजाद में मेडिके कार्डियक सेंटर के नाम से है, तो वो मेन रोड के ऊपर ही है रूट स्कूल के साथ। वो अब अगर वहाँ से मेरे PA से अपॉइंटमेंट लेके तो आप उधर तशरीफ ले आए, वहाँ पे इंशाल्लाह इनका मुआयना हो जाएगा और फिर मशवरा दे दिया जाएगा। उनका नंबर वगैरह भी मिल सकता है? जी जी उनका यानी कि आपके हॉस्पिटल का कोई राब्ता नंबर वो आप गूगल पे देख लीजिए कि आपको मिल जाएगा, वो एड्रेस भी मिल जाएगा। डॉक्टर साहब ने बता भी दिया चक शहजाद जाएंगे और अभी आप फोन बंद ना करें, फोन अभी अंदर आपको फोन बंद तो नहीं किया आपने? हाँ चले अंदर अंदर थ्रू हो गए ने उधर गल होगी। अच्छा डॉक्टर साहब ब्रेक तो पहले मैं वो वेंटिलेटर दे वाले ना गल करनी सी एकदम मेरे जहन नहीं चाहिए कि सर असी कहने हैं कि पाकिस्तान साढ़े कोल वेंटिलेटर ते आम आदमी ने जहन च गल नहीं यार मंजी नहीं असां कोल या वो जेड़ा होंदा है वो बेड जिहा होंदा है वो नहीं आया। एक वेंटिलेटर जेड़ा है सर वो बेशक मतलब कार्डिक हवाले नाल होवे कोरोना दे हवाले नाल होवे उस दे नाल की एसेसरीज होंदियां सर? पूरा देखो वेंटिलेटर एक मशीन है जी वो उसला इस्तेमाल होनी है जो बंदा ना साह रुक जाना या बंदा आप ही साह नहीं लै सकना या उसने खून च ऑक्सीजन इतनी कम हो जानी है कि फेफड़े ऑक्सीजन जी उसकी देनी होनी वो नहीं दे पा रहे होंगे सही तो वो फिर उस तो बाद वो खतरनाक होता है, मौत भी वाकया हो सकती है। सही उस तो पहला वो हालत आवे कि साह रुक जाए तो ऑक्सीजन होर ड्रॉप हो जाए तो दिल भी बंद हो जाए
پھر اس مشین پر مصنوعی سانس اچھا واسطے مصنوعی سانس وہ تاکہ پھیپھڑے نہ کم وہ کریں اور پھیپھڑا جڑی آکسیجن وغیرہ ہے وہ ساری خونے جائے اور اس ویلے تک جب تک اپنے پھیپھڑے کم نہ کرنا شروع کر دیں وہ مشینیں دے رہا ہے جو ہی اپنے پھیپھڑے ٹھیک ہو جاؤ جڑی انہوں نے بیماری ہے وہ ٹھیک ہو جائے تو پھر تسی آہستہ آہستہ اس صحیح۔ وینٹیلیٹر یا اس مشین تو تسی لا سکتے ہیں ڈاکٹر صاحب کال ہے لے لیں جی السلام علیکم وعلیکم السلام سر، کیا ٹھیک ہے؟ آپ خیریت سے؟ میں خیریت سے ہوں جی کون صاحب اور کہاں سے یہ نثار بات کر رہا ہوں جی ایبٹ آباد سے۔ جی نثار بھاجی کیا سو سر میں ڈاکٹر صاحب نے گل کرنی ہے سی۔ جی جی کرو بالکل ڈائریکٹ تسی گل کر سکتے ہو ڈاکٹر صاحب تسانی آواز سننے پہ ٹھیک ہو گیا ڈاکٹر صاحب، السلام علیکم ڈاکٹر جی۔ صاحب، بہت بہت شکریہ۔ وعلیکم السلام جی۔ ڈاکٹر صاحب مجھے یہ دسمبر میں ہوا تھا مایوکارڈیل انفارکشن، جی تو اس کے بعد میری کی گئی تھی اینجیوگرافی، جی تو اینجیوگرافی کے بعد اس میں اسٹنٹ وغیرہ تو کوئی نہیں ڈالا، لیکن ٹیبلٹ انہوں نے دی ہیں سر، جس میں ویسٹل ہیمر ہے، کنکور ہے، جی لوبلیٹ ہے اور سیرومائڈ ہے، یہ لے رہا ہوں سر، اور رووسٹا بھی۔ تو روزے میں رکھا ہوں، فی الحال مجھے ٹربل ایسی کوئی بھی اور نہیں۔ یہ کب آپ کو ہارٹ اٹیک ہوا تھا؟ سر یہ دسمبر میں ہوا تھا۔ ہاں اس میں نارملی ہمارا یہ ہوتا ہے کہ جن کو ہارٹ اٹیک ہو، جن کو سٹینٹ ڈلا ہوا، جن کا بائی پاس ہو، وہ کم سے کم 1 سال روزہ نہ رکھے، کیونکہ وہ ہاں دل کے لیے دل ذرا کمزور ہوتا ہے تو اس کے اوپر جو ہے دوبارہ ہارٹ اٹیک ہو کے مسئلہ ہو سکتا ہے۔ جن کو سٹینٹ ڈلا ہو ان کے سٹینٹ کے اوپر خون جم جاتا ہے یا کلاٹ بن جاتا ہے، بند کر دیتا ہے، اس سے دوبارہ ہارٹ اٹیک ہو سکتا ہے۔ تو 1 سال ریسٹ کریں تو ان کے لیے بہتر ہے، لیکن اگر آپ روزے رکھتے ہیں اور آپ کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی اور دوائیوں سے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا تو پھر تو آپ روزے رکھتے جائیں، لیکن جہاں پہ تکلیف ہو، سینے میں درد ہو جائے، کمزوری ہو جائے، سانس پھول جائے، پھر اپنا روزے چھوڑ دیں، 1-2 روزے چھوڑ کے گیپ دیں اور پھر اس میں سے پانی کی کمی پوری کریں۔ اور ان روزوں میں چکنائی والی چیزیں جیسے پراٹھے ہیں، چوریاں ہیں اور سموسے پکوڑے ہیں، یہ چیزیں آپ نے کم سے کم کھانی ہے، بڑی سادہ خوراک رکھنی ہے، کیونکہ ان چیزوں سے پھر دل کی حالت بگڑ جاتی ہے۔ دوائیاں اپنی باقاعدگی سے لیتے رہیں، وہ بالکل نہ چھوڑیں۔ اور آپ نے یہ نہیں بتایا کہ آپ کی اینجیوگرافی ہوئی تھی تو انہوں نے کیا بتایا تھا کہ کتنی نالیاں بند ہیں؟ AFIC میں ہوئی تھی سر، انہوں نے یہ کہا تھا کہ آپ کا EF جو ہے وہ کم ہے۔ کتنا EF تھا؟ اس وقت 30% تھی، تو ابھی پچھلے مہینے سر میں نے DHQ احمدآباد سے کروائی تھی، وہاں پہ 50% تھی۔ تو اس کا بتائیے گا کہ EF کیسے امپروو کی جا سکتی ہے؟ دیکھیں یہ مجھے انہوں نے رووسٹا، لوبلیٹ اور یہ سر تھوڑا اسپائرامائڈ، ٹھیک ہے جی ڈاکٹر صاحب جی۔ آئی تھنک آپ کو جو ہے نا وہ اینجیوگرافی میں انہوں نے یہ نہیں بتایا تھا کہ نالیاں کتنے % بند ہیں؟ نہیں سر، وہ صرف انہوں نے ہارٹ کی EF بتائی تھی کہ وہ اس وقت 30% تھی۔ نہیں، EF تو 30% تھی، اینجیوگرافی میں کیا بتایا تھا کتنی نالیاں بند ہیں اور کتنے فیصد بند ہیں؟ نہیں سر، یہ نہیں بتایا تھا۔ اچھا اچھا، وہ پھر اینجیوگرافی جسے آپ کہہ رہے ہیں وہ کہیں ایکو کارڈیوگرافی تو نہیں تھی جسے آپ اینجیوگرافی کہہ رہے ہیں؟ نہیں سر، اینجیوگرافی کی تھی، وہ کہہ رہے تھے کہ اینجیوگرافی ہے AFIC سے سر ہوئی ہے۔ وہ اگر ہو تو اگلی دفعہ رپورٹ پڑھ کے ذرا مجھے بتا دیں، پھر میں آپ کو صحیح مشورہ دے سکوں گا، لیکن احتیاط کے ساتھ آپ روزے جاری رکھ سکتے ہیں۔ نارملی ہم 1 سال کا احتیاط کا بتاتے ہیں، لیکن اگر آپ نے شروع کیے ہوں تو 1 دن چھوڑ کے رکھ لیں تو آپ کے لیے بہتر ہوگا۔ بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ، اللہ خوش رکھیں، جزاک اللہ جزاک اللہ۔ احمد شیر صاحب میرے کو بریک دا ٹائم آ گیا اور ڈاکٹر صاحب بھی میرے خیال سر انہوں دا بھی جڑا ہے اور جانے دا ٹائم ہے۔ ڈاکٹر صاحب ساری چیزیں ایک سائڈ تھے، ویسے ہی تساں نال میں جنرل گل کر رہے ہیں کہ جلدوں کوئی اے جی ٹپ دے دیو کارڈک پیشنٹس واسطے رمضان دے والے نال کہ وہ روزہ بھی رکھ کے نن یا پھر مینس کہ انہوں دی خواہش ہوندی ہے بیسیکلی مسلمان کے روزہ رکھیے، کیڑی اے جی ٹپ دے سو؟ ایک ٹپ جس طرح میں دس رہا سا کہ اپنی خوراک بہت ہی سادہ رکھو، صحیح یعنی سرگی ویلے جڑا سی روٹی کھانے ہو وہ خشک روٹی کھاؤ، صحیح دالیں نال کھا لو، سالن نال تسی کھا لو، چکنائی والی چیزاں پراٹھے شاٹھے جڑے انہاں تو بچن دی کوشش کرو، پانی زیادہ پیو صبح سویرے تاکہ پانی دی کمی نہ ہوئے، صحیح شامی جڑا افطاری کرو سادی جی افطاری کرو جس نے چکنائی کٹ تو کٹ ہوئے۔ ٹھیک۔ اگر تساں کی سگریٹ پین کی عادت ہے تو اے بیسٹ مہینہ ہے، سب تو رحمت چھوڑ والا دیو مہینہ، چھوڑ دیو، عادت چھوڑ دیو کہ تسی اگر 15 گھنٹے سگریٹ تو بغیر رہ سکنے ہو تو بعد بھی تسی چھوڑ کے اس کو جان چھڑا لو تو بہت ساری بیماریاں تسی بچے رہ سکتے۔ بچے سے وزن تساں نہ اگر زیادہ ہے تو اس رمضان نہ فائدہ چاہتے ہیں، مٹھیاں چیزاں بند کر کے، چکنائی والی چیزاں بند کر کے
اپنا وزن گھٹ کرو اور رمضان وچ وزن گھٹ ہونا ہے زبردست۔ یہ بہت ہی زبردست پھر تسا نال ہی نال جسم میں جڑی چربی ہے کولیسٹرول وغیرہ کافی گھٹ ہونا ہے جنہاں کی شوگر انہوں نے شوگر ٹھیک ہو جاتی ہے بشرطے کہ وہ شربت نہ پین یہ مٹھیاں چیزاں نہ کھان نہ کھان ڈاکٹر صاحب تھینک یو ویری مچ جزاک اللہ تسی آئے ہو یہ اسلام آباد ٹی والے دی طرفوں گفٹ تسا نال جاسی ایک چھوٹا جہا گفٹ ہے اساں دی ریت ہے رسم ہے رواج ہے اساں نے گھر آنن تے اسی انہاں پھر نکا جہا نال تحفہ بھیجنے ہیں یہ تواڈے نال جاسی تساں دی تشریف آوری نہ سر بہت بہت شکریہ تھینک یو ویری مچ فار کمنگ سر اور بڑا مزہ آیا اساں تے بہت مزہ آیا بہت بہت شکریہ جناب انوائٹ کرن دا اور مینوں بھی بہت مزہ آیا اس پروگرام بہت شکریہ سر اور باقی جڑے نا انہاں میں ڈاکٹر صاحب جلن تے پیچھے پیچھے پھردے رہو انہاں جلن دی ڈاکٹر صاحب پوچھا میری حقیقت ہے ڈاکٹر صاحب کبھی پیسے لیٹا تو درد ہونی بھی اس ٹائم بھی شروع ہوئی راتی بھی ہوتا ہے وہ تھوڑی تنخواہ لیٹ ہے جی خواتین حضرات ایک بریک لیتے ہیں اور جی اچھا ہولڈ رکھیں رائٹ ہو گیا ٹھیک ہے بریک نہ لیں پھر ابھی چلو انہاں سوال میں جواب دینا انہاں نے بڑا عام سوال ہونا ہے ہر مریض نہ سوال ہونا ہے کہ میں کھبے پاسے سہنا تو میں درد ہونا ہے تو یہ دل تھلے تو نہیں کدے آ جانا بالکل ایسی کوئی چیز نہیں یہ کیوں ہونا ہے پاسا پرتن نال کسی پاسے دلے نال کوئی تعلق نہیں ہے دل بہت اندر پیا ہونا ہے اس کی کوئی کروٹ لین نال اس نال کوئی تعلق نہیں ہے یہ پٹھیاں نہ درد ہونا ہے ایتھے بوجھ ہے ہاں پٹھیاں نہ درد ہونا ہے ہاں جڑا بوجھ تساں کی ٹرنا لاوا ہے زورے نہ کم کرنا لاوا ہے وزن چاڑنا لاوا ہے وہ دلے نہ درد ہو سکتا ہے ڈاکٹر صاحب کسر جامع شیریں والے نے بھی تواڈے واسطے گفٹ بھیجا ہے انہوں نے کیا بہت زیادہ گفٹ تساں رکھ چھوڑے نے تے سر بس وہ تساں نال پیار کرنے لے لوگ کرشی بولا کرو نا یار کرشی بولا نا میں نے نسرین تو نہیں کہا ہے کسرے کیا ہوتا ہے کسرے نہیں کہا کش یہ کرشی جامع شیریں کہا ہے میں نے ساری عمر وہ شعر پڑھا ہے یہ جڑا آرٹ والی سائڈ در لیٹو تے پینتے ہونا ہے مینز وہ سوئی جی چبنی ہے ہاں تو وہ پٹھیا نہ ہونا ہے وہ دلے نہ نہیں ہونا بہت سارے لوگ جڑے اس نے کمپلین ایون دل والے جڑے مریض ہونے وہ بھی اس نے شکایت کر رہے ہیں کہ شاید جڑا بیمار دل ہے اس پاسے تھلے آ جانا ہے تو اس میں تکلیف ہونی ہے یہ جی کوئی گل نہیں یہ نہیں تم جیسے اکثر ایسے کم پڑھے لکھے لوگ یہ سوالات کرتے اب لے لوں بریک یا کیا اچھا بریک لینی ہے ڈاکٹر صاحب ایک دفعہ پھر تو سن بہت بہت شکریہ یقین کرو اپنی زبان گل کر کے بہت مزہ آیا انہیں اور اللہ خوش رکھے سر اور لوکاں بہت فائدہ ہویا اسی اور انشاءاللہ تعالیٰ اور نیکسٹ پروگرام تو سن مشی نال اسی تے اس وچ بھی انشاءاللہ اور نیکسٹ ساڈے نال بھی ڈاکٹر صاحب اگلے تھرسڈے ہیں ساڈے نال آسن نا ڈاکٹر صاحب اگلے تھرسڈے ہیں سن تے اپنے کول نوٹ کر کے نو جڑی گل بات تساں نے کرنی ہے اساں ہن تھوڑی جی دیر سے اجازت دیو بریک انساں بریکاں تو بعد واپس آساں کسی پاسے در نہ چلیو جی خواتین حضرات ایک دفعہ پھر آپ کو بریک کے بعد ہم خوش آمدید کہتے ہیں جی اور آپ خواتین حضرات رمضان شادمان 13واں رمضان ہمارے ساتھ دیکھ رہے ہیں انشاءاللہ تعالی اللہ پاک خیر و عافیت کرے اگلے ہفتے پھر آپ سے ملاقات ہوگی اس سے پہلے خواتین حضرات کہ میں کچن والی سائڈ پہ جاؤں ہمارے بالکل لیفٹ پہ یعنی کھبی سائڈ پہ لیفٹ سائڈ پہ ہماری ایک اور بہت ہی زبردست انرجیٹک اور بہت کم وقت میں بہت نام بنانے والی سیم ہمارے ساتھ آ چکی ہیں السلام علیکم سیم وعلیکم السلام جی کیسے ہیں رمضان مبارک خیر مبارک ہو آپ کو بڑے ٹائم کے بعد آپ سے ملاقات ہو بالکل ایسا ہی ہے رمضان سے پہلے بھی اور اس سے بھی پہلے بھی بہت کم ملاقات ہوتی ہے اچھا مجھے آپ کے ساتھ سرائکی میں بات کر کے بڑا مزہ آتا ہے بڑی میٹھی زبان ہے تے تواڈا کیا حال ہے الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ٹھاک تواڈا کیا حال ہے روزے پہ کہیں جاندے نے روزے الحمدللہ بہت اچھے ویندے پے اچھا ماشاءاللہ ماشاءاللہ اور میں ایک اور بات کہنے لگا تھا سیرش بیٹھی ہوئی ہیں اور سیرش نے اس وقت کالا جادو کر دینا میرے اوپر یہ بندہ میری طرف آ نہیں رہا ہے تو سیرش میں آؤں گا آپ کی سائڈ میں صرف مجھے اتنی اجازت ہے مقفیدن کیا ہے تو آگے ہو واپس نا وہاں اٹھیں گے وہاں آپ کیسی ہیں میں نے غلط میں سب سے سلام ہی نہیں کیا یہ ہماری مقفیدن ماسی ہوا سینڈ دیئے وا تو کے سامنے سرب تو نہیں دنیا سینڈ دیئے یار اس مشومڑی کو تو ایسے لگتا ہے تم نے کپڑوں کی طرح توپ میں تار پہ ڈال کے بھول گئے ہو انہیں پوچھو تو صحیح کس لیے آئی ہیں وہ نعت پڑھنی میری غلطی ہے میں ٹائم نہیں دے دو نا ٹائم کب دو گے پروگرام کے بعد ٹائم ابھی دے رہا ہوں نا میں نے کچن والی سائڈ پہ جا کے فوراں سیرش کی طرف آنا سیرش بچے سے نعت سنو میں سنتا ہوں سیرش یہ آپ کو تپا رہا ہے
ये मैं आपको नहीं बताऊं, पुत्र ऐसी बात नहीं है, मैं तपा नहीं रहा, लेकिन ये है इसी तरह की हरकतें करते हैं लोगों के साथ ऐसे। इंतजार तो बाकी भी कर रहे हैं ना नात सुनने का, अब नात चलो फिर नबी कल पाक सुना का जिक्र देना। सुनना है। माशाल्लाह, देखो कितनी प्यारी बात नहीं की नहीं है। ठीक है बेटा, कल इसके बाद सुनेंगे। मैं और सिद्धू सुनो तुझ दो रात सुनाना सुना। मकफिदन ये असन दी सहम है हाँ वहाँ भी सैंड नहीं है वहाँ कड़ी कड़ी दस्ते ये मकफिदन मैं मासी, जानती हूँ, मुलाकात हो चुकी है। हाँ कौन मकफिदन नहीं जानता आपको? मकफिदन मासी, जी जी, चंजेपा जी, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। वो तो शादी कर रही है कि नहीं? है? ऐसा कोई एक रिश्ता है? नहीं अभी नहीं, आपने कर ली है ना? मैं नहीं, मेरे को एक रिश्ता है पुत्र, मैं तो पुत्र रहना। अब इशारा अभी हो आपने गया मुझे क्या इसलिए यहाँ करने? पे बुलाया नहीं, है? मैं एक जातक है, तुझे अगर पसंद है ये जाता है ट्रांसमिशन कम लग रही है, शायद जाओ, वक्त लाल ज़्यादा चलते लग जाए, रहा है। अमेरिका में चल मदद रहा है, बस चाहता हाथ जुड़ जाए कदे कदे। वो उधर भाई, बैक यहाँ कैमरे पर में इसमें फौरन और भी कैमरे देख के आइयां रिश्ता, को उधर डाइवर्ट लेकिन करके है, अब इसमें शेर जुड़ता साहब की नहीं तरफ है। चले जाए ऐसे करके, ये चंगी पली ऐसे थोड़ी चले कुड़ी जाए। है, वो लगे रहेंगे कुड़ियां की तरह क्योंकि अंदर अंदर। चंजेपा जी मेंटली आखे लोग लोका नाल ते बुढ़ी लोका नाल हैं उधर देखो सापड़ा ही प्रोग्राम शुरू कीते दी किधर केड़ी टीवी नाल शुरू होए दे? तुसां दा सेट अलग है, असां दा सेट असां तो सास्ते जी। रिश्ते दा अच्छा, हमारी अच्छा हम शेर जाने आ रहा ना चंजेपा जी। भेजो अरे भेजो। मुझे बताएं बना क्या रहे हैं अहमद? अस्सलाम आज वालेकुम अहमद, कैसे हैं आप? रमजान मुबारक। अल्हम्दुलिल्लाह सैम के साथ बहुत दिनों बाद मुलाकात हो रही है और बिल्कुल। सैम देखे मुझे पता नहीं था लेकिन आपकी फेवरेट चीज़ बनी है। बिल्कुल, एक तो ऐसे भिंडी ही। बनी है, दूसरे पोटैटो कटलेट्स बने हैं और ये देख लें कि कितने मज़े के हैं। हमने आज कहा था कि 1000 रुपीज़ में आपको एक बेहतरीन मेन्यू जो है वो सिलेक्ट करके देंगे जिसमें कि कुरकुरी भिंडी साथ में पोटैटो कटलेट्स और इस साइड पे आप आएंगे तो जो दम पुख्त हम लोगों ने चिकन का दम पुख्त जो है वो बना रहे, वो तकरीबन दम इसको लग चुका है और ये देख लें कि ये कंप्लीटली डन है। अगर आलू की बात करें तो वाकई मेरे मुंह में पानी आया है, सॉफ्ट है बिल्कुल, नरम मुलायम अच्छा और ये चिकन भी। कोई बीमारी की आवाज नहीं थी, ये रियल आवाज थी, एक्टिंग भी नहीं थी। अच्छा ये इधर देखिए, देखो भाई सपोर्टी आ गई अच्छा ये इसको एक ना दसो इसमें सर्व कर लेते हैं और गरम है तो ये कढ़ाई में ही रखते तो बड़ा अच्छा लगता है मुझे। कढ़ाई में, ठीक है ओके, बहुत कढ़ाई में मजे का लगता कढ़ाई है। में ले जाऊंगा बस, कोई नहीं ऐसा ही बस। ऐसे ही छोड़ देते हैं। कढ़ाई में ही देखिए, ये देखो ना इसकी वाह सपोर्टी आ गई। ओए हाय हाय अब दिल बखी वेज नहीं होता वा अच्छा ये मैं तो देखें डाल- कि सब तरीके से ये इसी में पड़ा रहेगा और इसी में सर्व जिंदगी हो इस पहली जाएगा, ठीक दफा है जी? कुकुड़ देखी। हाय टकड़ा लाखों सोते। ये ढकना रख दिए, नहीं उसे कैमरे में दिखाना भी है ना, एक दफा फिर दिखा एक देते दफा हैं। दिखाएं जी। हाँ, ये अच्छा कंप्लीटली डन चंदे है। पाजी तुझी वाई वाई कर सो सेशन लम्बा हो जाए सी अच्छा नहीं होता मेरा दिल गुर्दा खत्म हो गया। आपके पास काली मिर्च हो थोड़ी सी तो वो चढ़क के बस उसके बाद इसको सर्व कर दे। यकीनन आपके अफ्तारी में ये बहुत अच्छा लगेगा और आज हमारी जो कोशिश थी कि बहुत कम बजट में कुछ अच्छा मेन्यू। आप क्या कहते हैं ये साफी कोई साहब? डिशवॉशर आया वो आपके पास कौन है ये? साफी साहब है। अच्छा साफी है, सॉरी यार मुझे दूर से नजर नहीं आता है। तुम फिर बाद में कहते हो कि तुम मेरे साथ अच्छा नहीं करते हो, तो तुम खुद फिर दावत देते हो ना इस तरह। मैं तो आया था अपना इनके पास, भाई के पास, कि इनको कल जो बंदे ने कॉल की थी कि यार इतनी महंगी महंगी डिशें, वही समझते हैं कि जब कुकिंग हो रही होती है तो हमको ये अहमद शेर भाई बहुत हजारों रुपए का खर्चा करते हैं। इस बात हजारों रुपए के खर्चे की नहीं है, सेंस की होती है। कुकिंग भी एक आर्ट है, ऐसी बात नहीं है। आज इन्होंने साबित कर दिया 1000 रुपए में इतनी डिशों के ये साथ। 3 डिशेज जो है वो कंप्लीटली डन है। हमारे स्पॉन्सर जो है वो मेज़ान कुकिंग ऑयल वनस्पति बनाने वाले हमारे स्पॉन्सर हैं। उनका कहना ये है कि मेज़ान वनस्पति में शामिल कुदरती अज्जा और विटामिन इंसानी सेहत के लिए बहुत मुफीद है। इसमें शामिल विटामिन ए और डी की मिकदार हमारी हड्डियों को बहुत मजबूत रखती हैं। मेज़ान वनस्पति में मौजूद कुदरती पावर की वजह से इंसानी जिस्म को मुख्तलिफ किस्म की बीमारियों से महफूज रखने में बहुत मददगार देती है। और मेज़ान वनस्पति ISO और PSQCA से सर्टिफाइड है। मेज़ान वनस्पति मुकम्मल नेचुरल इंग्रेडिएंट से तैयार होता है जो कि इंसानी सेहत के लिए सेहत बख्श और मुफीद है, लिहाजा आप इस्तेमाल कर सकते हैं। एनर्जी बूस्टर है और साथ में हेल्दी बोन के लिए, हड्डियों को स्ट्रॉन्ग करने के लिए बहुत फायदेमंद है। जबरदस्त किस्म का ऑयल है, यानी कि आप एक कप में थोड़ा थोड़ा पी भी सकते हैं। हड्डियां नहीं मजबूत पी नहीं होती है। सकते, पी नहीं सकते, लेकिन आप हड्डियां नहीं खाना नहीं कुकिंग पी ऑयल ले है ना? फिर उसके बाद चूल्हे पे बैठ जाए। हाँ ये कुकिंग ऑयल है, फिर तो सब कुकिंग ऑयल ठीक को हो आप जाएगा। उसमें कुकिंग कर सकते हैं। ये क्या कह रहे हैं यार, कहते हैं पी के चूल्हे पे बैठ जाए तो सारा ऑयल लीक हो जाएगा।
ڈشیں ایک دفعہ دکھائیں. میں سہرش کی طرف جانا ہے میں نے. جی بالکل سہرش کی طرف جائیے گا. سہرش کی بہت اچھی آواز ہے ماشاءاللہ, بہت اچھا نعت پڑھتی ہیں اور ان کی میں بھی سنوں گا. اور یہ دیکھ لیں کہ جو 3 ڈشز ہیں یہ والے اسپیشلی اگر وہ لوگ جو کہ ویجیٹیرین ہو, میں کہتا ہوں ان کے لیے بہترین کٹلس ہے یہ آلو والے. اور 1 کلو میں ایک فیملی کے لیے بہت آسانی سے بن سکتے ہیں. 1 کلو بھنڈی میں 6 سے 4 لوگ آرام سے کھا سکتے ہیں. اسی طرح چکن کو بھی ایسا ہی ہے. تو میرے خیال میں مینیو بہتر ہے. زبردست, ایکسیلنٹ, ونڈرفل, گارجیس, ڈیلیشیس. اور خواتین حضرات, احمد شیر کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں. تھینک یو ویری مچ. سو مچ سر, بہت سو کائنڈ آف یو. تھینک یو. یہ ہائی فائی یہ ہوا جی. خواتین حضرات, سہرش ہمارے ساتھ ہیں. سہرش, کیا آج آپ ہمیں سنا رہی ہیں؟ ایک بہت خوبصورت کلام ہے افتخار عارف صاحب کا. جی جی. دل و نگاہ کی دنیا نئی نئی ہوئی ہے, درود پڑھتے ہی یہ کیسی روشنی ہوئی ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اینڈ پلیز سہرش, اینڈ سوری فار لیٹ. نو پرابلم ایٹ آل. دل و نگاہ کی دنیا نئی نئی ہوئی ہے, دل و نگاہ کی دنیا نئی نئی ہوئی ہے, درود پڑھتے ہی یہ کیسی روشنی ہوئی ہے. میں بس یوں ہی تو نہیں آ گیا ہوں محفل میں, میں بس یوں ہی تو نہیں آ گیا ہوں محفل میں, کہیں سے اذن ملا ہے تو حاضری ہوئی ہے, کہیں سے اذن ملا ہے تو حاضری ہوئی ہے. یہ سر اٹھائے جو میں جا رہا ہوں جانب خلد, یہ سر اٹھائے جو میں جا رہا ہوں جانب خلد, میرے لیے میرے آقا نے بات کی ہوئی ہے, میرے لیے میرے آقا نے بات کی ہوئی ہے, درود پڑھتے ہی یہ کیسی روشنی ہوئی ہے. مجھے یقین ہے وہ آئیں گے وقت آخر بھی, مجھے یقین ہے وہ آئیں گے وقت آخر بھی, میں کہہ سکوں گا زیارت ابھی ابھی ہوئی ہے, میں کہہ سکوں گا زیارت ابھی
अभी हुई है, दिलो निगाह की दुनिया नई नई हुई है, दुरूद पढ़ते ही ये कैसी रोशनी हुई है। सुभान अल्लाह सहरिश, माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छे। और ख्वातीन हज़रात, सहरिश हमारे साथ ही हैं। हम यार किधर फुत इधर उधर फिर रहे हो, एक जगह पे बैठ जाओ ना यार। जनाने आए हुए हैं, बुरा लगता है। ख्वातीन के सामने मैं आपके साथ क्या बात करूं? तो मैंने क्या को बनैन में फिर रहा हूँ इनके सामने यार, तो मैं बुरा लगता है यार वो ख्वातीन के सामने आप कभी। इतना अच्छा सहरिश पुत्र ने इतनी अच्छी नात माशाल्लाह पढ़ी है ना यार, आप बैठ जाओ यार, अपनी सीट पे आ जाओ यार। कुछ होता ना कैश होता मकसीद ने एक गल दसो, अल्लाह दा वास्ता डॉक्टर साहब आए, तुसी किधर निकल गए हो? हवा में तो दसिया जी यार, भूल गए ना, फिर दस छोड़ो। अब बादाम खाया कर सरगी वेले पोल जुलने, हर गल पोल जुलने तो मैं यार एक तो तुसा मां बिल्कुल इस तरह समझो जिस तरह कोई लीर बैठी हो। इसमें समझने दी कड़ी गल है। ए जा गुस्सा कर दियो मफीजन मासी मेरे, अल्लाह दा वास्ता मेरी कोई इज्जत करो, मैं एंकर हां, मशहूर एंकर हां। एंकर है वो। अब तू एंकर है या टैंकर है, तू बेतला करानी पैंदी है, इस तरह नहीं हर एक किधर मुंह पार छोड़ दो, इधर भी मुंह उधर भी, बेइज्जती यार एक प्रोग्राम नहीं है, कोई एवं ही है। बड़े मलक साहब अगर पता लग, तू कैन ब्रेक चुप कर रे, चुप कर। मैं बड़े साहब मलक पता लग गया ना कि ये कर दे, तुसी ये कर दे, खुदा दी कसम प्रोग्राम भी ना होसी, न ये होसी ते न तुसी हो सो ते न मैं ते होसा। अल्लाह मैं ते होसा जी ब्रेक ही जी, ब्रेक दा पे आखदे न, ब्रेक किधर ब्रेक? प्रोड्यूसर पे आखदा एक ब्रेक, दो गला सी कर देना तो ब्रेक कर चोचा खंदे निकी जी, ब्रेक ही जी, ब्रेक तो बाद गंजा हो जाए। जी ख्वातीन हज़रात, एक दफ़ा फिर आपको ब्रेक के बाद खुश आमदीद कहते हैं जी। और आपसे ये चोरी करना है, ये क्या हो रहा है परे? मैं आता हूँ यार थोड़ी देर। हेलो इधर आओ यार, क्या इधर ये क्या कर रहे हो? ये क्या ये बात सीधा की है ना इसको ऐसे भाई, ये गलत पड़ा था। गलत नहीं पड़ा, वो उधर क्या है उसके बास्केट के नीचे क्या रखा हो? नहीं है ऐसे साइड पे रख रहा हूँ। हेलो यार ऐसी कोई हरकत मत करना, बाहर सिक्योरिटी गार्ड खड़ा हुआ है। और नहीं ये नीचे गिरा ना, खराब साफ कर रहा था इसको, इसके साथ ऐसे में ये कपड़े के साथ साफ कर ले, फिर साफ सही नजर आते। देखो शाइन आई है, शाइन इसमें शाइन चंजेब आया ते बाकी उसने सोच गई है। ये शख्स कदी जिंदगी में इतनी चेंज हो सकता। और यार ये साफत दे ना देते, इतना बड़ा सब बैठे है ना, अल्लाह बख्शे शबीर सवाती हैं ये बस। हाँ यार साफ करके रखे, गिर गया था तो मैंने। यार आप छोड़ो उसको यार, आप जाओ उधर बैठो यार, अपना प्रोग्राम करो। जी ख्वातीन हज़रात, तो हमारी कोशिश ये होती है कि हम इस मौके पर, अभी चूंकि हमारे पास सैम भी आई हुई है और मकफीदन मासी भी है। यार तुसे नहीं गला मुकियन ते बस ठीक है, बस छोड़ा तुसी आपे मैं मकफीदो न तू जड़ा रिश्ते से गई क्यों है? हवा गई है वनवा उन आखे जा तो कासी देखने यहाँ पे प्रोग्रामा में है ते चंगे और पर चुप करो, मां डिस्कशन है मेरी मीटिंग है मकफीदो नाल। बंदा मैं ओपनिंग कर रहा हूँ बीच में, ये क्या अपने मेरे फ्रेम के पीछे क्या खड़े होके कर रहे हो यार? वैसे तुमने किधर से गुजरो? ऊपर पुल है, ओवरहेड ब्रिज है, फ्लाई ओवर है ऊपर, कहाँ से गुजरो? इसके ऊपर से जाऊं, इधर से जाऊंगा ना यार। तुम तो बिल्कुल गुड़ खा के चढ़ जाते हो बंदे की। छोड़ो यार, उधर पति का डब्बा साफ करके रखे, उस पे तुमने हमें बेइज्जत कर दिए। फिर मेहमान सोच रही होगी बेचारी। कौन है, कौन सोच रही है? इस टाइम अफ्तारी के टाइम कोई सोच मोच काम नहीं करती है। करो तुम अपनी जो कर रहे थे। सैम जी जी सबर दा दामन छोड़े मोबाइल को, तो आप करें ना बात, गिले आप इस तरह कर रही हैं। खुद को वो करना, आप सब बिजी मसरूफ हो। नहीं अच्छा लाइव में मोबाइल नहीं देखते, ये तो पता है इन चीजों का। लाइव में मुझे ये चीजें हो रही थी, वो ये ठीक है, ये हमारे प्रोग्राम का हिस्सा है ना। छोड़ो तुसी मकफीदो क्यों है? यार कुड़ी से क्यों है? छोड़ फिर आखसी मुझे क्यों बुलाया, उधर गल कर लेने नहीं दो। मैं जरूरी गल है क्यों है? कुड़ी क्या थी? हवा में गई हैं रिश्ते आस्ते, चिट्टे दे रिश्ते आस्ते समय दस के गई हैं, तस्वीर भी मैं भेजी है। बस चिट्टे को पूछना होने सा के जी लगी इसके लिए के पूछना है गल ओके कर, कुड़ी के जी हवा जात के करनी है या तोद करनी है? यार ओके कर के रहे हो तुसी, मैं मेहमान ना गल कर दे यार। खामोश, सारी उम्र गल करदा रहने, मैं चुप आ, तू चुप आ जा। फिर
ਤੇ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਜੁਲਸਾਂ ਤੇ ਆਰਫਾਂ ਪੁੱਛਾਂ ਕਦੇ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਆਈਆਂ उसा गोली मार उधर कौन जुले कौन पूछे इधर देख आमने ਉਹ सामने ਅੱਲਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਯਾਰ ਤੂੰ ਕਰ ਕੇ ਰਹੇ हैं यार मैं बच्ची रिश्ता बच्चियां ही होती हैं जिनकी रुखसती होती है, और कौन लड़के होते हैं उनको रुखसत सैम करती है। मेरी बात सुने, जी, ये जी, इनकी जी, सोच हो क्या है, रहा मैं है? ऐसा मेरा कुछ भी नहीं नहीं है। नहीं हाँ। नहीं बे सैम जी जी ओ यार ना करिए जी कोई गल साहब देख रहे नहीं ओ होते। यार साहब नहीं गल होनी है रिश्ते नहीं गल करने है। सारी उम्र तेरे से रिश्ता ढूंढ इसमें किस चीज ਆਵਾ की कमी ਚੰਜ਼ੇ विटामिन डी जी, हैं? विटामिन डी दी डी के खैर है डी खैर है जी ते जी सराय की अगर वो अगले प्रोग्राम में आ गई नहीं नहीं देखो सारे पुत्र कितनी लाए। सोनी बची है खुदा सोनी बच्ची चार चंद लासी करे बल्कि 8 चंद लासी 8 चंद अभी की मेरा टाइम नहीं शादी रहा का है कोई ये बस। प्लान नहीं है। इसने प्लान हैं? नहीं ना मेरी शादी कर तो चुकी है दूर जो दूर होना तक सी हाँ। जिंदगी शोबेस होगी हाँ, खत्म शोबेस नाल उसने ब्याह कीता है। ਅੱਲਾ ਇਸ ਦੀ ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਨਾਲ ਖੇਡਣੇ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ ਦੇਖਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਥੋੜੇ ਚਿਰ ਪਹਿਲੇ तो चांदों के साथ कब खेलेगी? आवा मैं यार जिसे- अल्लाह दा वास्ता ने यार चलो के साथ खेलने यार का टाइम ये है। पढ़े लिखे बंदे से बात करें आप छोड़े अल्लाह अल्लाह पढ़े लिखा होया ਅਸੀਂ ਸਕੂਲੇ ਪਿੱਛੂ ਲੰਘ ਕੇ ਆਏ ये पढ़े लिखे ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣਵਾ ਚਿੱਟਿਆ ਇਹ ਮੈਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਥੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਾਸਤੇ ਗਈ ਆ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋ ਸੀ देखो इसना सैम मेजमान बुलाइए तो सा नहीं या इसना तुसी गाने वास्ते बुलाया है। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਐਸਾ ਮੂੰਹ आवा ते ਦੇ ओ यार उस बच्ची नाल कोई थोड़ी जी गल करन दियो मेरे यहाँ कोई थोड़ा जे अंडरस्टैंडिंग बनानो ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਬਹਿ ਜੁਲੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਚਾਰ ਚੰਦ ਲੱਗ ਜੁਲੇ ਉਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੈਮਰਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਲੋਕ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜੁਲਨੇ ਉਹ ਦੇਖੋ क्या तो ही हो गया। आरडी बर्मन तू ठीक आख रही है। अच्छा सैम जी, जी। केड़े प्रोजेक्ट आ रहे हैं तोड़े? अभी तो फिलहाल बीच में कुछ टाइम पहले बहुत ज़्यादा काम कर रही थी, थोड़ा ब्रेक कर लिया क्योंकि टीवी ज़्यादा कर रही हूँ अब। ज़ाहिर के टू टेलीविजन में मुझे लाइक 9 to 10 years हो गए इस फील्ड में। इतनी सी आई थी कह सकते हैं आप। मैं खुद मेरी गोदों में बड़े हुए यार मैंने खुद देखा है वो और- 3 पत्ती प्रोग्राम याद है? जी बिल्कुल, तो वो माशाल्लाह इतनी सी बहुत यंग एज में काम स्टार्ट किया, यहीं से स्टार्ट किया, फिर मॉडलिंग की फील्ड में आ गई और अल्हम्दुलिल्लाह कराची एंड लाहौर तक सारे प्रोजेक्ट मुझे याद है आप मिक्स पत्ती में आई उसके बाद आपने गैप इतनी लिया सी? और जी। उसके यार छोड़ दो ना आ गई ना इतनी सी यार चलो थोड़ी और कर लेते, इतनी थोड़ी सी और आई थी, इतनी सी अच्छा, एग्जैक्टली। यार इधर पढ़े लिखे जी, बंदे जी, से जी, बात जी, करें आप जी। छोड़ दें अजय पढ़े लिखे से करे बातें करे पढ़े लिखे से बात मेरे को तो दो लफ्ज से सब ये बोलने तो की तुम्हारी बात है, ट्रांसलेशन आपको ऑफ हो जानी है। अच्छा जी यार सर प्लीज जी। नहीं माइंड करिया नहीं, करो नहीं, यार माइंड ही नहीं है इस वक्त बिल्कुल रमजान नहीं में करना सबका माइंड। भी ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੋ माइंड ਡਾਕਟਰ मेरा ਸਾਹਿਬ भी ਦੇ नहीं। ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਆਤੇ ਤੁਸੀਂ चले आप दो पढ़े लिखे बातें करें ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਮੈਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੁੜੀ ਦੇ ਘਰ ਬੈਠੀ ਦੀਆਂ ਹੈ ਕੁੜੀ ਦੀ ਮਾਂ ਅਸੀਂ ਜਾਤ ਕੇ ਦੇਖਾ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਦਾ ਉਥੋਂ ਇਸ ਕੋਲੋਂ ਦੋ ਲਫ਼ਜ਼ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੇ ਆਖਦੀ ਤੂੰ ਚੰਗਾ ਪੀ ਆਖਣੀ ਹੈ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਦੇ ਆਖੇ ਆਪ ਕੀ ਆਤਾ ਹੈ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਦਾ दो लफ्ज नहीं बोल लगता पिया अल्लाह का वास्ता ने मकफिदन मासी तू सब मैं के कोई मैं कोई खोता के हूं मैं नहीं नहीं ऐसा नहीं है, तुम गलत समझ रही हो नहीं सही तो नहीं अपने आप को ना कभी खोते देख दे सेंग होंदे इनके नहीं नहीं तुम इस तरह अपने आप को मत कहो प्लीज, हमें अच्छा नहीं लग रहा। ਦਿਲ ਦੁਖਦਾ ਹੈ हाँ, दिल दुखता है खोता कहोगे ना तब पीछे होके गाल करना पीछे होके गाल करना डिस्टेंस 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 रखो ना, अभी से इतना हाँ, कुर्बत कोरोना वायरस की वजह से भी, हाँ। यार मैं पीछे हो जाता हूं नहीं, लेकिन नहीं, आप मुझे बैठ- सवाल तो करने दो यार सवाल ऐसे ऐसे बेहो सवाल करो पूछने तो दो नहीं यार अल्लाह बच्ची रोई को ना, अगर रोई किसी ना। ने बुला लिया गलती से गलती से। यार आइंदा बुध वाले दिन बुलाओ इसे। मैं क्या देखूं हाँ तू अच्छा आगे उसमें से क्या होता चिड़ा वो ना ही देख जी है? जी जी सैम जी अब गाल कर पी क्यों मांगना है हां पे जोड़ जोड़ के अच्छा गैप हुआ जी आप चली गई जी बिल्कुल, मॉडलिंग मॉडलिंग इवेंट्स और इस फील्ड में आ गई, फिर अच्छी वापस ऑफर्स आई आना आप। शुरू हो गई। अच्छा एक बड़ी सॉरी लाइफ में एक बैड एक्सपीरियंस भी हो गया ना मैं पूछूंगा नहीं डिटेल में नहीं जाऊंगा बहुत अच्छी बात है। हुआ ना हाँ बहुत। उसकी वजह क्या थी ये वक्त से पहले हुआ या लेट हुआ ये आप क्या समझते हो कि शोबिस की दुनिया में आने के बाद बंदा एक लेवल पे जाए तब ये डिसीजन ले या क्या हो? अच्छा अगर जो वाली आप बात कर रहे हैं उसमें इस फील्ड का कोई हाथ नहीं होता। हमारे यहाँ कहते हैं जी इस फील्ड की लड़कियाँ जो 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 भी चीज़ें हैं
شاید ہم اس فیلڈ کی لڑکیاں شاید اتنا جان چکے ہوتے ہیں, لوگ ہمارے میں بہت نیگیٹو سوچنا شروع ہو جاتے ہیں, ہمیشہ کہتے ہیں شاید یہ اچھی نہیں ہوتی یا فیملی ان کی اچھی نہیں ہوتی. جو وہ والی جو بیڈ سٹوری چلی تھی, شاید ہم لوگ اتنا ٹرسٹ کر لیتے ہیں. میری ایک سب سے بری عادت یہ ہے کہ میں بہت جلدی اعتبار کر لیتی ہوں, بہت زیادہ کہ چلتی ہوں تو بہت سیدھا اینگل سے چل رہی تھی, اور جب آپ کسی پہ اندھا اعتماد کر لیتے ہیں تو پھر وہ بیڈ چیزیں آپ کے جب سامنے آئیں, جب آپ, میں یہ سمجھتی ہوں کہ پازیٹیو جب ہوتے ہیں تو اللہ پاک آپ کو ضرور ساتھ دیتا ہے. میں ویسے مجھے نہیں پوچھنا چاہیے تھا, میں نے ویسے جسٹ ایک جو آپ کا قریبی حلقہ ہے ان کو پتا ہوگا, میں اس حلقے میں بھی نہیں آتا, لیکن میں ایک جنرل کویشچن کر رہا تھا. میں نے کہا یا اللہ کسی دن اس کو ہمارے پروگرام کی مہمان بنا, حصہ بنا. بہت بڑی سٹوری ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کیوی کے پاس جاؤ, تو پھر ہم گئے. تو پھر یہ آج میں کویشچن کر رہا ہوں کہ یہ پوری سٹوری بورڈ ایسے ہوا کہ آپ سے یہ کویشچن پوچھنا ہے, ہم نے اللہ سے رابطہ کیا, اللہ نے پھر انڈیکیشن دی کیوی بھائی سے بات کریں. کیوی بھائی سے بات کی, انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے پروگرام میں گیسٹ ہوں گی, تو آج میں یہ پوچھ رہا ہوں. ہارے تو نہیں ہو نا؟ نہیں, مجھے جتنی بھی لڑکیاں دیکھ رہی ہیں اس وقت ٹیلی ویژن, میں ایک ٹائم آتا ہے, نیچرل سی بات ہے, میں ڈپریشن میں آپ چلے جاتے ہیں, ایک موڈ میں چلے جاتے ہیں. ایگزیکٹلی تھوڑے ٹائم کے لیے, زیادہ ٹائم کے لیے میں ڈپریشن میں نہیں گئی. الحمدللہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے. سب اللہ پاک, میرے پیرنٹس اور میرے دوست, یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے مجھے, ابا اماں بھائیوں نے بہت زیادہ ہمت, نہیں کچھ بھی نہیں ہوا. اللہ کے قریب بہت ہو گئی تھی میں, حد سے زیادہ اللہ کے قریب ہو گئی تھی. میں نے کہا اللہ تیری رضا میں راضی ہوں میرے حق میں. اور میں آج سمجھتی ہوں اس سٹوری کے بعد, پہلے جو سیم تھی وہ بہت سمٹی ہوئی, دبی ہوئی, ڈری ہوئی, اس سے بات. اور اب جب وہ سٹوری اور وہ واقعات ہوئے میری لائف میں, تو اس کے بعد میری لائف ٹوٹلی چینج آنا شروع ہو گیا میری زندگی میں. خود کو سمجھا کہ میں کیا ہوں, وقت سے لڑنا کیا ہوتا ہے. بہت ارلی ایج سے اتنی جلدی سٹوری آپ کے جو اوپر میری چیزیں آئیں تو ٹائم ہے آپ گھبرا جاتے ہیں, لیکن نہیں, میں نے کہا نہیں, مجھے اس سے سیکھا, میں نے ہمت نہیں آ رہی, اور ڈے بائی ڈے مجھ میں ہمت آنا شروع ہو گئی. لوگوں کی باتوں کو سمجھنا شروع ہو گئی. یار میں تو یہ سمجھتی تھی جن کو میں نہیں, مطلب جن سے میرا ملنا جلنا نہیں تھا کسی وجہ سے, تو میں نے کہا میں کر کیا رہی ہوں. جب میں ان سب سے ملی, میں نے کہا میں ایک آپ سے, میں نے نا اپنے اس ٹائم میں نے ایک سرکل بنا لیا تھا, اور سرکل میں نے خود کو قید کر لیا تھا کہ میں نے جانا بس یہ میری دنیا ہے, کچھ نہیں ہے. پیرنٹس ہے ٹھیک ہے, آپ کو اچھی بری بات, اس ٹائم آپ کو وہ بھی چیزیں بری لگ رہی ہوتی ہیں. پھر بعد میں جب آپ پہ کچھ ایسا واقعہ ہوتا ہے تو پھر آپ کہتے ہیں نہیں, بہت سیکھا, ہمت آئی. اصلاح کے ساتھ دوبارہ کرنا ہے, سوری, اس غلطی کو اصلاح کے بعد ٹھیک کرنا ہے دوبارہ. غلطیوں سے آپ سیکھتے ہیں, بہت سیکھا ہے, یعنی سٹاپ نہیں. اللہ بہتر جانتا ہے, آپ ابھی کچھ بھی نہیں کہہ سکتے. ادھر تو کچھ چل رہا ہوگا نا دماغ میں, تو بہت چیزیں چلتی ہیں. آپ ہاں چلتی ہیں, آف کورس چلتی ہیں, لیکن ٹھیک ہے, مبارک دعا کریں یار اللہ دا واسطہ نہیں, میں کوئی اور گل کر رہا ہوں. تسی یہ گرائیں تے تسی کہ ٹین کہن کے پھر رہے ہو, جدھر بھی کوئی ہوئے مبارک ہوئے, مبارک اسی ہوئے. دوئے کلے ہو کے بیٹھ گئے, تو ساں دعا ہم نے آپ کو اچھا دعا چھوڑ دیتا ہے, گٹھیں چیزیں نال اس طرح ہو کے بیٹھ گئے. دونوں کو ٹائم دیا, آپ نے گفتگو ہوئی ہے, ہم اس پہ دعا کریں. نہیں, دعا نہیں ہے وہ, میرے ہماری بڑے شہزادی ہے, ایسی بات نہیں ہے. ہاں بڑی چیزیں ہیں. نہیں کرے گا خیال, یہ کیوں نہیں کرے گا؟ یار سر بیچاری نے ابھی ادھر سے مائک اٹھا کے سٹینڈ کے ساتھ سر میں مار دیا. نہیں لیکن فیوچر پلان یار ذہن میں بریک رکھو. لیں یار, یہ ٹرانسمیشن اس طرح نہیں ہوتی. کس طرح ہوتی ہے؟ اس طرح میں نہیں کروں گا. تو کس طرح اس طرح ہی ہوتی ہے نا. نہیں آپ فیوچر ہوس جا ہو حشم دل سے نکالی میں نے ہوس جا حشم دل سے نکالی میں نے
اویسی او بلالی میں نے یہی احساس میری زیست کا سرمایہ ہے یہی احساس میری زیست کا سرمایہ ہے کہ غلامان محمد سے دعا لی میں نے کہ غلامان محمد سے دعا لی میں نے جب ازل میں ہوئی تقسیم جمال و جلوہ جب ازل میں ہوئی تقسیم جمال و جلوہ در محبوب سے کچھ خاک اٹھا لی میں نے در محبوب سے کچھ خاک اٹھا لی میں نے جب بھی دل شکوا گزارے غم ایام ہوا دل بیتاب کو ایک نعت سنا لی میں نے دل بیتاب کو ایک نعت سنا لی میں نے دل بیتاب کو ایک نعت سنا لی میں نے دیکھ کر شان اویسی او بلالی میں نے ماشاءاللہ جی جزاک اللہ. کدھر گیا وہ چٹا؟ اچھا بھائی ادھر بیٹھ جائیں گے نا مانا پروگرام کرتے ہیں ادھر سے بلکہ میں ادھر سے ایسے چل کے آتا ہوں یار وہ جیسے نہیں ادھر سے کدھر پروڈیوسر صاحب ادھر سے پکڑ تو ہمارا جو ہے یہ ہماری ٹرانسمیشن ہوتی ہے افطاری کی آپ ہمارے ساتھ شامل ہو سکتے ہیں بدھ کے دن جمعرات کے دن 2 دن ہم یہاں پہ ہوتے ہیں اس پروگرام کے اندر اور اس میں ہمارے ساتھ بڑے اچھے مہمان ہوتے ہیں ماسی مخفیدن ہوتی ہیں اور پھر یہ آتے ہیں اپنا چنزیب لالا ہوتے ہیں چنزیب چاچا چاچا اچھا چنزیب چاچا ہوتے ہیں پھر ہمارے ساتھ ایک محترم نعت خان ہوتی ہیں جو کہ نعتیں سناتی ہیں ماشاءاللہ اور محفل جو ہوتی ہے پر نور ہو جاتی ہے پھر ہمارے ساتھ سیم آج پہلی دفعہ آئی ہیں اگلی جمعرات کو بھی آئیں گی
प्रोग्राम की रौनक। तो आपकी जो लाइकिंग है मेरे साथ, जो मुझे आप लोग पसंद करते हैं और मुझे हर वक्त देखना चाहते हैं, तो मैं एक इसके ऐसा है, हैं? एक ऐसा है। ये मैंने खुद कहा है, अपने से बना लिए, ठीक नहीं है, थोड़ा कम कर देने। तीनों का कहा है मेरे, सॉरी हम तीनों को आप बहुत शौक से देखना चाहते हैं। मुझे, मखफिदन को और चंदजेब चाचा को आप बहुत पसंद करते हैं, तो हम आपकी इस पसंदीदगी के ऊपर के बहुत मशकूर और ममनून है। और आपकी जो ये लाइकिंग है कि यार हेलो यार, कोई एटिकेट्स होते हैं, कोई तमीज होती है किसी बंदे को, बंदा किसी क्या आओ ना, मैं कोई बस में बैठ रहा हूँ आओ ना, ये मेरा प्रोग्राम में यार करोड़ों मुझे लोग देखते हैं यार, करोड़ों। अभी तो ज्यादा हो गया, खैर तुम आओ ना, तुम बैठो। किस तरीके से वो मैं सैम के साथ बात कर रहा था, बीच में गया हूँ, कॉल आई है बड़े मैं सुना आप चले गए शायद। नहीं चला नहीं गया हूँ, तो तुम्हारी कभी भी ये ख्वाहिश पूरी नहीं होगी। नहीं ऐसा नहीं, हाँ ऐसा नहीं, इस तरह से एकदम से कुर्सी पे छाल मार के बीचों बांदर की तरह बैठ जाते हो। सस बहुदी नहीं, सच बहुत ही गल नहीं, बच्ची क्या सोचेगी यार। तो इस कुर्सी का मसला तो पिछले 72-74 साल से पाकिस्तान में लगा हुआ है, जो भी जिसको भी देखो इस कुर्सी पे बैठना चाहता है, तो अब हम मजबूर है। बारी बारी बैठे ना सारे यार, अभी तो फिर मेरी बारी है ना, तुम पिछले 3 रोज तुम्हारी बारी हो नहीं सकती है यार, कैसे सैम आप माइंड ना करना, छोड़। ये बच्चे हैं, इन्होंने स्कूल नहीं देखा हुआ है, इधर पढ़ा लिखा इनकी तो कंटीन थी स्कूल में, कंटीन उनके वो लकड़ी की, आपको याद है रेडियो होती थी कुल्फी वाली, जी जी बिल्कुल, वो इनकी अपनी चलती रही है स्कूल के बाहर। और मैंने इस गुर्बत में एमफिल किया है। फिर नहीं कैसा फेल कीता ਹੁਣ ਭਾਜੀ ਕਦੇ ਗਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਐਮਫਿਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਐਮਏ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਇੱਕ, ਹਾਂਜੀ, ਔਰ ਡਬਲ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, डबल इकोनॉमिक्स, हाँ छोड़ो ये पढ़े अच्छा सैम, मकफिदन मासी सैरिश ने नात बहुत सोनी पढ़ी है, एक शाबाशी बन गई। वैसे सैम आपको शाबाशी देनी चाहिए, माशाल्लाह बहुत प्यारी, बहुत आवाज है माशाल्लाह। नहीं तो हमारे चाचा भी तो किसी से कम नहीं तारीफ है। भी इतनी कंजूसी से, ये आप दोनों का आपस का मामला, आप बाद में तय कर लीजिएगा, लेकिन यार क्या मतलब है आपस मेरे का ख्याल मामला में है। सैरिश तारीफ की मोहताज नहीं है, अल्लाह पाक ने जितनी उनको प्यारी आवाज दी है और जिस तरह वो नात पढ़ रही है, तो अच्छा सैरिश, कभी जिंदगी में घर में पेरेंट्स के साथ रियल हुई हो, कभी चीखी हो, कभी गुस्सा आया है, बहुत। कभी चीजें तोड़ी हैं? बहुत। उसकी शक्ल तो पता लगता है, गुस्से वाली आंखें तो नहीं बहुत। अच्छा वो सारी कीमती चीजें चाल है। अच्छा मैं बाहर गुस्से जाके- से लग रहा है, गुस्सा आता है बहुत कम आता है, लेकिन आता बहुत बुरा आता है। ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਗੁੱਸਾ किसका ज्यादा पूछ रहे हो गुस्सा? इनको इनको ना, और यहाँ ये आपस में अभी से मालूमात कर लो सारी, बाद में तो फिर अब मैं हर हर इंसान इंसान की को वजह की होती है गुस्से दी। गुस्से मेरे की ख्याल वजह हर झूठ इंसान बोलना, को गुस्सा आता है, झूठ कोई- नहीं बोलना। बस ये देखो हाँ, इन तेरे अंदर सैम है, सैम वो बैठी चल है। मैं आसान जज्बात पाजी, बात सही है। अच्छा देखिए जज्बात एक सदियों का फर्क है। हमारा इनके साथ बहुत टाइम गुजरा है, सर के साथ काई साहब, इनका देखें जब ये घर आया करें ना, लेट आए, आपने इनको कुछ कहना नहीं कुटना है। नहीं। तो मैंने क्या कहना है, उनकी मतलब मर्जी, मेरा यार क्या घर है, मैं उस क्या बेचारी का क्या है, घर मेरा है, मैं अपने घर हाँ, जाऊंगा। वो चीजें मैं तोड़ो, बात मैं की अपने बात घर कर में रहा हूँ चीजें ना। तोड़ो, गुस्सा करूं। नहीं बात की यार। बातें बता रहा हूँ ना, बात की नहीं, मैं इधर का बोल रहा हूँ। अच्छा इतनी मफीदन ने पंजी पूछा चली क्यों नहीं। आता है वो सा? गलत कोई बात करते, क्योंकि मैं मुंह फाड़, आप कह सकते हैं, बहुत मुंह फाड़, मुंह जो फाड़ बात कर, हो, हाँ मुंह फाड़ू, जो होता है दिल में बोल देते, दिल में बातें मैं रख नहीं सकती। फिर नहीं चल सकते दोनों, इनको नहीं पसंद मुंह सम फाड़। टाइम ये भी होता है कि वो फिर गलत बात भी हो जाती है, लेकिन मुझे नहीं होना चाहिए, लेकिन मैं दिल में बातें नहीं रख सकती, कह देती हूँ, तो जिसकी वजह से फिर गलत भी हो जाती मतलब इतना मीसड़ी कोई- को नहीं तेरे नालो। एक तो लफ्ज़ का इंतखाब सही करो, मीसणी कुन्नी, एक ये गलम मेरे जे पढ़े लिखे आदमी ना जेब ना तू बड़ा इंग्लैंड में पैदा हुए हैं। हाँ, मुझे मीसने और घुनने लोग बिल्कुल पसंद नहीं, ना मीसरू ना मैं लाइक घुननी हूँ, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड लड़की हूँ, जो होता है मैं बोल देती हूँ। मैं हूँ नहीं। ओ नहीं, आप घुन्नी तो नहीं, आप तो ये घुनने तो अभी तुम कुछ और हो गई हो, यार तुम तो हो गई हो अब पूरी, क्या हो गई हो? सैम, जी जी सर। इस ट्रांसमिशन में दोबारा आने से पहले आपने 10 बार सोचना है, क्योंकि ये लोग जो दोनों बैठे हुए हैं ना साथ, मकफिदन भी आज ये भी रॉकी एजेंट हो गई आज। तीनों मिल जाते हैं ना सारे। अब मैं किसी दी एजेंट ना, मैं ते गल करनी मकफिदन है मेरी खरी। गल सुनो, इस पाक रमजान बिच पाक दिन बिच किसी दा घर आबाद करना कोई गुनाह है?
عبد الستار ریدی صاحب میری گل سنو اللہ تعالیٰ اچھا سوری مجھے ایک بات یاد آ گئی. سارے بچے یہاں پہ بہت اچھی نعت پڑھ رہی ہیں. مجھے کل سے چاچا کہہ رہے کہ میں بہت اچھی نعت پڑھتا ہوں. میں نے کہا سارش آئے گی نا تو وہ بتائے گی آپ کیسی پڑھ سکتے. تو ان سے نعت سن لے تھوڑی سی. یہ تو پرانا قرضہ لادا. چل ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں. نہیں ہماری نہیں بالکل پڑھیں. آپ نے پھر مارکنگ کرنی ہے ذہن میں رکھی یار میں کر رہا ہوں یا میں کوئی چھوٹا ہوں. میں ادھر درخت کھڑا ہوں. میں ٹین ہوں. ٹین کا ڈبہ ہوں. نہیں اللہ نہ کرے. میں کیا ہوں؟ تم کیوں کبھی اپنے آپ کو ٹین کا ڈبہ. عارفہ نہیں اس طرح نہ کرو یار کبھی خود. آپ نے کسی بات کو مائنڈ نہیں کرنا ہے. ہماری لیکن پر اچھا لگا روزہ الحمدللہ فیل نہیں ہوا کیونکہ یہ والا جو ٹائم ہوتا ہے ویسے آپ کونے میں چپ چاپ بیٹھے ہوتے ہیں. یہ چولیاں آپ کو ادھر ملیں گی آپ کو فیل ہی نہیں ہوگا. آپ نے اپنے حساب میں رہنا ہے اور آپ کے دل میں آئے آپ بول دیا کریں. ہماری کوئی بات بری لگی ہو تو ہم سوری کہتے ہیں. ہم کسی کو کہتے نہیں ہیں ویسے. اگلے ہمیں وہ کوٹ پیٹ کے پرے کر دیتے ہیں. 3 منٹ رہ گئے جی. چندے پاجی تسی نعت پڑھو اس تو بعد میں 3 سیکنڈ دیو جی میں سا وائنڈ اپ کر چھوڑ. باقی تساں دی مرضی ہے اوتے ہی آسو. وائنڈ اپ کی ہونی کان چھوڑو میں چنگا ہے کیونکہ کام نہیں نہ ہونا. جی اسا اجازت دیو. اگلے ہفتے انشاءاللہ بدھ اور جمعرات زندگی رہی یار زندہ صحبت باقی. اگلے ہفتے تساں نال ملساں اللہ دے حکم نال اور گفتگو سی اگلے 3 دہاڑے ہن مشی دن پھر اس تو بعد 2 دہاڑے ماجبین دن یعنی 5 دہاڑے بعد سونا ملاقات ہوسی. اپنا بہت سارا خیال رکھیو اللہ سننے دے والے. تے میں ایک نکا جہا ایک تحفہ ہے یہ میں سیرش واسطے بھی اسلام آباد ٹی ایل این دی طرفوں. سیرش تھینک یو ویری مچ. یہ چھوٹا جہا تحفہ سو نال جو سی تساں اوان ہو تے ان کو آندی نے نہیں اوان ہو کے بھی ان کو نہیں آندی. نہیں ہماری تھوڑی مختلف. مغلیہ دور دے اوان ہو یا کس ٹائم دے. نہیں مجھے پنجابی آتی ہے. اچھا پنجابی آندی ان کو نہیں بولتے. والے عوام ہمارا تھوڑا مختلف. بندے سارے عوام ادھر دے نہیں ہوندے پورے پاکستان وچ ہوندے. یار میں گل کر کے پچھتا رہا بس میں چپ ہوں. چپ کرو نعت سنو. غلطی ہوئے تے معاف کرو. بہت مشکل ہے. پڑھنا. میرے دل میں ہے یاد محمد. میرے دل میں ہے یاد محمد. میرے ہونٹوں پہ ذکر مدینہ. تاجدار حرم کے کرم سے. تاجدار حرم کے کرم سے. زندگی بن گئی ہے مدینہ. میرے دل میں ہے یاد محمد. میں غلام غلامان احمد. میں غلام غلامان احمد. میں سگے آستان محمد. میں سگے آستان محمد. فخر ہے موت میری قابل رشک ہے میرا جینا. میرے دل میں ہے یاد محمد. کدھر جا رہا ہے کس طرح کٹھی پڑے ہو. چپ کرو. میرے ہونٹوں پہ ذکر مدینہ. بہت اچھے ماشاءاللہ. تاجدار حرم کے کرم سے. بہت ہی اچھے. آ گیا زندگی کا کرینہ. میرے دل میں ہے یاد